This is, I guess, the fifth lecture for the Modern India series. Till the last lecture, we saw the political events as well as the economic impact of the British rule. So we also looked at the various aspects of British exploitation, the trade policy, the settlements that they did, permanent Rayatwari and the Mahalwari settlement. We looked at how they changed the social structure, village structure. They erected totally new intermediaries in society like the zamindars. It affected peasants, it affected artisans, how it resulted in the drain of wealth from India, and ultimately we also saw the famines in India. So you will see in the last lecture we saw the comprehensive economic exploitation that the British were doing of India. Now we are still in the 18th and the 19th century. Today we will deal with the modern administration that has been introduced by the British. So modern administration introduced by the British. So generally we consider 6-7 things which are hallmarks of modern India, like which were introduced by the British. So if you remember, I told you that in 1757 with respect to that Plassey of War, Jadunath Sarkar said that Plassey War signified the end of medieval India and start of modern India. So when we say that there is a start of modern India, many times this question has also been asked in the exam to elaborate on this statement, that why 1757, after that we say that it is the start of modern India. What exactly modern features did the British bring in India? That is precisely what we will see today. Whatever modern India that we talk about, not just the political boundaries, not just the constitution of India, but proper administrative systems that the British set up, and many other aspects which we say that heralded India into the modern age. So that is what we are going to see today one by one. So good morning everybody. So today what we will basically be seeing is the 6-7 things that the British brought. So the army, the police, civil service, which we all are aspiring for, judiciary, railways, education and press. These are the 6-7 things that actually the British brought in India. The new things that we call are the harbingers of the modern age, and we will see the development of all this. The British naturally did not bring this to favor India. They were in no mood to make India benefit out of it. The only reason why this whole thing was brought was to benefit the British. So the main consideration was the colonial consideration and not the consideration where the British wanted Indians to be civilized like they always claimed, or they wanted Indians to go ahead in life. That was never the consideration. The consideration was colonial benefit and nothing beyond that. So these aspects of modern administration ensured that before 1858 the East India Company governs India properly, and these systems were also continued after 1858, so that under the Queen's rule it is the British who will get better administrative hold over India. You will find that by 1947 many aspects of this administration were totally under the control of Indians, and after 1947 we will find that all of these aspects have been retained. So that is the reason why today's modern independent India draws a lot of its administrative systems from the British times. So that is what we are going to see today. Okay. Somebody is asking, is it important for pre? So yes, there may be certain questions which may be asked for pre, but generally we are doing this from the mains perspective. Okay. So first let's look at the logic behind it. So administrative setup. It was introduced by Lord Cornwallis. So naturally when the British rule slowly stabilized in India, and after 1772 when slowly the East India Company started to gain more and more territories, till 1785, till the times of Warren Hastings, it was a lot of financial mess that we saw. The real stability began after 1785, and through Lord Cornwallis, then Sir John Shore, Arthur Wellesley and the other further Governor Generals of East India Company. So you will find that it is mainly Lord Cornwallis from 1786 to 1793. He is the initiator of setting up of modern administrative setup. So but naturally, because East India Company had slowly started to gain more territories, and that's why it was felt that an administrative setup is necessary for governing.
So again, the usual reasons that I told you, that the British were less in number. You will find that it was not possible for trained British people to be always imported from Britain into India, because already they were less in number, and then transporting them through the sea for 1 or 2 months and then training them with respect to India, because they were totally foreign to India, right? They did not even know the language. They had never traveled to India. So if you bring British administrative people from Great Britain, you have to tell them about the local language, you have to tell them about Indian culture, you have to tell them the lands that they are ruling, the way in which they are going to govern. So there is a comprehensive training that they needed to be given. So naturally this was the first preference, because they had no choice. And slowly after 1813 Charter Act, when the Charter Act actually paved the way for learned natives. So they actually wanted Indians to learn modern education, and then the Indians could be directly recruited as intermediaries between India, the British and the common Indians. So there was a need for administrative setup. So the administrative setup started with the British people actually being in control of it, and slowly the entire administrative setup began to be Indianized. Slowly the entry of Indians became more. And a point came in 20th century when our national struggle was at its peak, that this administration was now under total control of Indians. There were hardly any British overlords who were actually manning this system. And by 1947, especially the police and the civil service is where you will find that they are totally Indianized. So the administrative setup started with the British, but it ended with full Indian majority in that. So this is what these 5-7 aspects are what we're going to see today. Okay, so the first most important thing जो ज्याच्यासाठी आपण aspire करतोय, जे exam देतोय आपण, civil services. Please understand that when the British are establishing new revenue settlements, they have districts from where they have to collect the revenue. They have to ensure that certain courts are established and these need to be run. There are land records that need to be clarified properly. You need to run proper administrative offices for that. So naturally, civil service is the most obvious thing that any colonial power will introduce in any region, because they want that administration of that particular region to function properly. So you will find that in the early years, the British mistrust, there was a British mistrust for Indians, because naturally they considered Indian as lower people. So they did not want Indians to become part of the British civil service to govern Indians. They also felt that the Indians were not loyal to the British, and hence it's not a good idea for the British to recruit Indians in the early years. So their entire focus was how to appoint more and more British or European, if not just totally British, but how to appoint more and more European civil servants to the administrative posts in India. So what they did was, you remember we had studied the Pitt's India Act 1784, where there was a board of control and court of directors. So the court of directors now invented a new method of appointing civil servants by appointment. So there was no competition, there was no proper criteria for appointment, nothing. The court of directors felt that this man is good for a civil servant, so let's appoint him. So they appointed civil servants directly. Now naturally, when there is no exam, when there is no criteria, and when you appoint civil servants as it is, the most obvious impact of all of that is going to be corruption, because the people who are appointed there are because of their loyalty, not because of their capability. So naturally there was a lot of corruption in this system. So already East India Company was known for financial mismanagement. Already these people were indulging in a lot of private trade and private profits. They were demanding extra fees to be paid by Indian merchants and everything. And in that, now you have the civil servants who are tasked with collecting revenue and all the other functions. There also these civil servants are not really functioning properly. So there was felt a need that we need something different. So that different thing was started by Lord Cornwallis. So what he tried to do was, he tried to increase the salaries of the civil servants, and so that the corruption would reduce. But again, nothing much happened. But the civil service at least took, it was a good start for civil service to start in India. When the time of Lord Wellesley came, you will find that the British are actually more and more serious about proper trained civil servants in India. So you will find that they are still appointed, of course, but you will find that their training is something which is more focused on. So during the time of Lord Wellesley, that is 1798 to 1805, you will have multiple institutions being set up
for proper training of civil servants. So if you see, there is a Fort William College in Calcutta. Remember I told you that the British garrison in Calcutta was called Fort St. Williams. So that Fort William College was set up in Calcutta to train the British civil servants. So they used to be shipped from London, they used to come to Calcutta, and there in that college they had to be trained properly with Indian languages, Indian culture. Remember, in this time there was no modern IPC, there was no criminal law, and all the rules and regulations based on the personal laws of Hindus and Muslims. So you had to understand the people of this country to govern them. So हे जे ट्रेनिंग होतं ते ह्या फोर्ट विलियम कॉलेज मध्ये व्हायचं इन कॅलकटा, अँड इन लंडन देर वॉज अन ईस्ट इंडिया कॉलेज. सो असे दोन्ही ठिकाणी त्यांची ट्रेनिंग व्हायचे, अँड देन दे वर ऑफिशियली अपॉइंटेड ॲज सिव्हिल सर्वंट्स. This is the Fort William College. It's a pencil sketch. This is how it looked in Calcutta. So you can see the typical British style of architecture, arches and all that. Same, थोड़ा सा एक Indo-Saracenic style चा त्याला एक झाक है. But you can see how common Indians are sitting outside just relaxing, and आत ते civil servants का college है. So you can see how स्टील एक रॉयल जो नेचर होतं ब्रिटिश पॉवरला ते अजून आलं नव्हतं, बिकॉज वी आर इन 1800. सो नॅचरली द मराठाज येट टू बी डिफिटेड अँड ऑल दी अदर मेजर पॉवर्स आर स्टील देअर. सो एक सिम्पल कॉलेज होतं, पण इथे त्यांचं ट्रेनिंग व्हायचं. ओके, सो फोर्ट सेंट विलियम्स कॉलेज वॉज देअर अँड दे वर ट्रेनिंग एव्हरीथिंग. द चार्टर ऍक्ट ऑफ 1813 turned the tables. Till now, the British were mainly focused on having British civil servants or European civil servants in India. Now what they, yes, somebody said it right, that Lord Cornwallis is called as the father of Indian civil service. Yes, true. So Charter Act of 1813 turned the tables. How? The British government now felt that since the East India Company has gathered many territories in India, there are many kingdoms who have signed the subsidiary alliance, including the Marathas, and now the size of control of East India Company has increased. It needs more and more civil servants. So the bureaucracy needs to be expanded, and it was not feasible financially also to send so many civil servants from Britain into India. So now what 1813 Act started was, it started uncovenanted civil service to fill up the lower posts. So at least in the lower bureaucracy, let's introduce Indians. Covenant is essentially an agreement. So when you are hired as a civil servant, it's an agreement that तुम्हाला covenant दिला जातो that you are now appointed as a civil servant. Uncovenanted means की तात्पुरती हायर केलेले अशा सगळे. सो कॉव्हनंटेड मीन्स अ प्रॉपर ऑफिशियली हायर्ड सिव्हिल सर्वंट. अनकॉव्हनंटेड मीन्स आजच्या भाषेतला एक प्रकारे कॉन्ट्रॅक्च्युअल लेबर, की एक प्रकारे थोड्या काळासाठी टेम्पररी अपॉइंट केलेले. बट लोअर ब्युरोक्रेसीमध्ये अनकॉव्हनंटेड सिव्हिल सर्व्हिस जी होती ती त्यांनी चालू केली. सो ॲटलीस्ट दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग इंडियन्स इन द लोअर ब्युरोक्रेसी बिकॉज दे फेल्ट दॅट दे नीडेड देम. ह्या काळात नॅचरली देर वर व्हेरी फ्यू इंडियन्स हू न्यू इंग्लिश. सो यू कॅन अंडरस्टँड की जरी त्यांनी अडॉप्ट करायचं म्हटलं तरी त्याच्यात भरपूर प्रॉब्लेम झाले असणार आहेत. इतकं ते सहज सोपं नव्हतं. आता प्रॉब्लेम असा व्हायचा की सिव्हिल सर्वंट तुम्ही डिस्ट्रिक्ट तुम्ही स्थापन केले. भारतात तुमचं जिथे कुठे राज्य आहे, यू हॅव डिवायडेड देम इन टू डिस्ट्रिक्ट्स. यू हॅव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स फॉर दॅट. द प्रायमरी जॉब ऑफ दॅट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज टू गेट रेव्हेन्यू. त्याच्या हाताखाली जमीनदार आहेत, आणि दोज जमीनदार इन परमनंट सेटलमेंट एरियाज अँड ह्या सगळ्या एकंदरीत बंगालच्या भागामध्ये कलेक्टरच्या हाताखाली जमीनदार आहेत. महालवारीमध्ये कलेक्टर नीड्स टू डायरेक्टली सुपरवाइज द कलेक्शन ऑफ रेव्हेन्यू फ्रॉम द विलेज कॉर्पोरल बॉडीज, अँड इन द रयतवारी रिजन्स द कलेक्टर हॅज टू डायरेक्टली कलेक्ट थ्रू द ब्रिटिश मशिनरी द रेव्हेन्यू फ्रॉम कॉमन पीपल. सो यू कॅन अंडरस्टँड की त्या कलेक्टरला रेव्हेन्यू कलेक्ट करणं किती अवघड होत असेल. त्याचबरोबर ही हॅड टू ऑल्सो परफॉर्म ज्युडिशियल सर्व्हिसेस, जे आजही खरं आहे की कुठल्याही IASचं पहिलं पोस्टिंग जनरली SDM होतं, सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट. सो ही इज अन एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट इन दॅट डिस्ट्रिक्ट. तो इट्स अ ड्युअल रोल, ज्युडिशियल रोल सुद्धा आहे आणि रेव्हेन्यू रोल सुद्धा आहे. तर अशा प्रकारचे त्यांच्यावर लोड वाढत गेला, आणि दे अंडरस्टूड दॅट. आता 1830s मध्ये बघा ना काय झालं, 20s and 30s. नाव द मराठा एम्पायर इज टोटली अनेक्स्ड. Only Punjab and Sindh remain. Rest all, most kingdoms are under subsidiary alliance, and Maratha main regions are annexed. Bengal is annexed, and all the main regions in central India are also annexed. So you will find that the pressure on the civil servants has increased, and that's why now the British government feels that it is time to further introduce Indians in the civil service. आणि नॅचरली ह्या टाइम मध्ये 1813 नंतर एज्युकेशन इन इंडिया इज ऑल्सो स्टार्टेड. द ब्रिटिश आर नाव फोकसिंग ऑन इंग्लिश एज्युकेशन. सो नाव इट इज इझी फॉर देम टू ट्रेन इंडियन्स इन कॉलेजेस सेट अप इन इंडिया इटसेल्फ.
त्यांना इंग्लिशमध्ये ट्रेन करा आणि त्यांना सिव्हिल सर्व्हिसमध्ये घेऊन टाका. सो अशा प्रकारचं एक प्रेशर त्यांच्यावर आता जनरेट व्हायला लागलं ॲज द ब्रिटिश एम्पायर इन्क्रीज्ड. So the Charter Act of 1833, remember I told you that it had a primary provision for introduction of civil servants in Indian civil servants into the British bureaucracy. So ते provision जे होतं ते provision त्यांच्याकडे होतं. But it was not immediately implemented for whatever reasons it may be. I have not read about the exact reasons की का नाही केलं. But 1853 मध्ये officially action झाली. It was the bureaucracy in India was officially thrown open for Indians. एक काही वरचे क्रीम पोस्ट होत्या तिथे इंडियन्स नॅचरली येणार नव्हते, पण त्या खालच्या सगळ्या पोस्ट मध्ये इंडियन्स वर नाव अलाउड टू जॉईन सिव्हिल सर्व्हिस. बट दॅट जॉईनिंग ऑफ सिव्हिल सर्व्हिस इज नॉट फुकट नाही, म्हणजे तुम्हाला अपॉइंट नाही केलं जाणार. यू हॅव टू गिव्ह एन एक्झाम. सो सिव्हिल सर्व्हिस एक्झाम्स वर यूज टू बी कंडक्टेड. सो आता आपण जशी UPSC थ्रू सिव्हिल सर्व्हिस एक्झामिनेशन देतो CSE, तशीच त्यावेळी सुद्धा सिव्हिल सर्व्हिस एक्झामिनेशन यूज टू बी हेल्ड. नाउ वेअर वॉज इट हेल्ड? इट वॉज हेल्ड इन लंडन, नॉट इन इंडिया. ओके, जस्ट सी, एक ज्याला म्हणतात ना की एका हाताने द्यायचं आणि दुसऱ्या हाताने काढून घ्यायचं. एका हाताने इंडियन्सला म्हणायचं की हो हो यू आर नाव अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सिव्हिल सर्व्हिस, यू क्लिअर द एक्झाम. एक्झाम कुठे घेणार? लंडनला. भारतापासून बोटीचं तिकीट काढून लंडनला जाणे, एक्झाम देऊन परत येणे हे सोपं नाही. म्हणजे आज आपण जितकं सहज प्रिलिमच्या एक्झामिनेशनसाठी सेंटरला जाऊन परत घरी येतो तितकं सहज नाही येते. लंडनला ट्रॅव्हल करणं इज नॉट इझी. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी. ओव्हर अँड अबव दॅट, द सब्जेक्ट्स फॉर विच दे नीड टू पास आर नॉट रिलेटेड टू इंडिया. यू हॅव टू लर्न ग्रीक अँड लॅटिन लँग्वेज. काय घेणं देणं आहे? बट since it is enlightenment age and western morality is now ruling the world, they feel that Greek and Latin language are the main sources of European morality, and that's why you need to learn Greek and Latin. So त्यांना ग्रीक आणि लॅटिन शिकवायला लावायचे. आणि the top side of the slide is partly cut. Could you please adjust it? मी सांगतो, बघू जर झालं तर. I was saying that Greek and Latin is something that was properly was mandated to be studied by the civil servants, and you will realize that it was very difficult for Indians to study Greek and Latin. तुम्हाला इंग्रजी आता कुठे कसं बसं थोडं यायला लागलंय आणि तुम्हाला ग्रीक आणि लॅटिन स्टडी करायचं आहे. इट इज गोइंग टू बी व्हेरी डिफिकल्ट. So they ensured that Indians, even if they are allowed for civil services, they are not really capable of clearing them. Only the rich and elite people can really afford to send their children to London for the exam, make them learn Greek and Latin there, and then come back to India. त्यावेळी काही कोचिंग इन्स्टिट्यूशन नव्हते, त्यावेळी काही चाणक्य मंडल परिवार नव्हतं. सो तुम्हाला इंडियात कोचिंग मिळणार नव्हतं. तुम्हाला जिथे जायचंय तिथे तुम्हाला लंडनमध्ये जावं लागेल. तिकडनं जे कोण शिकवत असेल मास्टर त्यांच्याकडनं ग्रीक लॅटिन शिकावं लागेल. So it was very, very difficult for Indians to really go there. So it was a very, you can say, a very well thought attempt by the British to open the civil services, but then ensure that only the elite Indians come. And naturally in those days, who were the rich people? They were either the small Indian industrialists, the Parsis of Bombay and some industrialists in Bengal, or they were the zamindars. Apart from that, or maybe the people belonging to the princely states, the royal family. Apart from these people, there were no rich people. So naturally, these rich elites they owed their existence to the British, and naturally you will find that they are loyal to the British. So हे जे loyalty जे आहे ज्या लोकांची ब्रिटिशांसाठी, त्याच लोकांना आता सिव्हिल सर्व्हिस द्यायला एक प्रकारे ब्रिटिशांनी तसंच एनेबलिंग प्रोव्हिजन केलेलं आहे. So indirectly they are ensuring that only loyal sections from Indians are actually appointed to the selected for civil service. पण as I said, हळूहळू जसं जसं ऍडमिनिस्ट्रेशन वाढत गेलं, रिफॉर्म करणं भाग होतं. सो इन 1870 you will have a statutory civil service introduced, जिथे Indians could be appointed directly by merit. कारण आता एक्झाम होती, एक्झाम मध्ये प्रॉब्लेम याचा, भरपूर इंडियन्स यायचे नाही, त्यामुळे थोडं शॉर्टेज पण झालं असणार आहे. म्हणून त्यांनी एक स्टॅट्युटरी सिव्हिल सर्व्हिस काढली, जिथे ब्रिटिश गव्हर्नमेंट इन इंडिया विल अपॉइंट इंडियन्स बेस्ड ऑन मेरिट. मेरिट, वी डोंट नो व्हॉट एक्झॅक्टली वर द पॅरामीटर्स ऑफ मेरिट, but they were appointed based on merit. And naturally when they appointed people from the zamindars, princely stateच्या रॉयल फॅमिलीज, अशा लोकांना त्यांनी अपॉइंट करायला चालू केलं. सो अगेन यू विल सी दॅट इफ आय रिअली वॉन्ट टू समराइज व्हॉट वी हॅव टॉक्ड टिल नाव, माझं एक प्रायमरी अनालिसिस हे दॅट द ब्रिटिश देमसेल्स वर नॉट शुअर की इंडियन्सला असोसिएट करायचं आहे का नाही आणि किती असोसिएट करायचं आहे. दॅट इज द रिझन वाय यू विल फाइंड फ्लक्च्युएटिंग प्रोव्हिजन्स फॉर सिव्हिल सर्व्हिस. एकदा म्हणणार घेणार नाही, मग म्हणणार घेणार,
मग एक्झाम्स पण ठेवणार, पण लंडनमध्ये ठेवणार. मग परत म्हणणार आम्ही मेरिट नाही, अपॉइंटमेंटवर लोकांना टाकणार सिव्हिल सर्व्हिसमध्ये. सो यू विल फाइंड दॅट दे आर नॉट रिअली, दे डोंट नो व्हॉट दे वॉन्ट टू रिअली डू. एक प्रकारचं माझ्या दृष्टीने हे एक प्रकारचं फ्लिपफ्लॉप आहे. दे आर नॉट क्लिअर इन देअर पॉलिसी वेदर दे वॉन्ट इंडियन्स इन सिव्हिल सर्व्हिस ऑर नॉट. जस्ट अ मिनिट प्रतीक, थोडंसं ते खाली घेतो का? लोकांचं म्हणणं ते कट होतंय वरनं, पण आता ते घेतलं तर खालचं पण कट होणार. थोडं एकदा बघशील फक्त, ते थोडं नीट ऍडजस्ट करता आलं तर. साईडला नाही, वर खाली. ठीक आहे. ओके, so we were till 1870 now. So in 18 till 1870 you will find that there was a flip flop from the British. Now you will find that slowly the British are also warming up to the idea that we should allow Indians properly and there should be a proper structured civil service in India. Naturally 1885 नंतर काय झालंय? Congress is now set up. So when the Congress is set up, you will find that the moderates, they are now putting pressure on the British government and they are asking them to have a proper regulated structure for civil service. So they are essentially opposing all such measures by the British to appoint Indians based on pure appointments and not by a competitive exam. They are also asking British to conduct the civil service exam in India, that we don't want that exam in London, maybe you can parallelly conduct that exam in India. तर अशा सगळ्या प्रकारचं demands moderates होत्या. The British government gave in. So in 1892 there was a Aichi-San Commission, AITCHI, Aichi-San Commission. That commission was essentially set up for reforms in civil service. So that committee's report was accepted by the British and they set up a total renewed civil service, and it's exactly the same that we have today. So in 1892 they abolished the Covenanted Civil Service and substituted that name with Indian Civil Service. And for the uncovenanted civil service at provincial lower levels, they called it as the Provincial Civil Service. जे आज आपण पब्लिक सर्व्हिस कमिशन स्टेट्स जे आहेत, स्टेट पब्लिक सर्व्हिस कमिशन्स, त्याची सुरुवात ह्याच्यापासून आहे. सो Covenanted Civil Service now becomes Indian Civil Service, which is an all India service, and uncovenanted civil service now becomes Provincial Civil Service. Statutory civil service was abolished. So आता purely examination वरनच घेतलं जाणार. There is not going to be any direct appointment. So हे तर रिफॉर्म त्यांनी केले, but the British refused to conduct an exam in India. So now they are saying that we will conduct an exam but in London. तुमच्यासाठी आम्ही एवढे रिफॉर्म आणले, ठीक आहे, पण आता आम्ही एक्झाम लंडन मध्येच घेणार आणि ते तुम्हाला भोगावंच लागणार. सो दिस ऑल कंटिन्यूड बट टिल गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट 1919, जे आपण पुढच्या काही लेक्चर्स मध्ये बघू, बट दॅट वॉज अ व्हेरी गुड ऍक्ट बिकॉज इट इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट इलेक्शन्स इन इंडिया. So when Government of India Act 1919 was passed, naturally World War I was over. There was a lot of pressure on the British government. India मध्ये सुद्धा protests होत होते because of the Rowlatt Act and all the other nonsense. So you will find that the British give in to this demand and they say that henceforth the civil service examination will also be held parallelly in Allahabad. Why Allahabad? Because it was the capital of the United Province. सो यूपीचा जो भाग आहे युनायटेड प्रोव्हिन्सचा, त्याचा आज कॅपिटल जरी लखनौ असलं तरी त्यावेळी युनायटेड प्रोव्हिन्स आहे. सो गुड दॅट यू रिमाइंडेड मी. पुढच्या काही लेक्चर्समध्ये मी ब्रिटिश इंडियाचा मॅप आणेन. आय विल शो यू प्रिन्सली स्टेट्स, द 11 मेन प्रोव्हिन्सेस इन ब्रिटिश गव्हर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया आणि त्यांचे कॅपिटल्स असं एकदा आपण बघून घेऊ, म्हणजे तुम्हाला मॅप थोडासा क्लिअर होईल. सो दे स्टार्टेड एन एक्झाम इन सिव्हिल सर्व्हिस एक्झाम इन अलाहाबाद. नाव दॅट बिकेम व्हेरी इझी फॉर अस, की आता भले सब्जेक्ट्स प्रॉब्लेमॅटिक असले तरी अलाहाबाद मध्ये एक्झाम झाले की एनीबडी कॅन बाय ट्रेन अप्रोच अलाहाबाद, गिव्ह दॅट एक्झाम अँड क्लिअर इट. सो आफ्टर 1919 यू विल फाइंड दॅट द नंबर ऑफ सिव्हिल सर्वंट्स, इंडियन्स क्वालिफाईंग सिव्हिल सर्व्हिस सडनली इन्क्रीज, आणि इंडियन्स जास्तीत जास्त त्याच्यात क्लिअर होऊन हळूहळू ब्रिटिशांना रिप्लेस करायला लागले. सो यू विल फाइंड दॅट बाय 1940s when we were about to get independence, Indian civil service was majority Indians. Almost British were ousted. फक्त अगदी टॉप जे पोस्ट होत्या चीफ सेक्रेटरीच्या किंवा प्रिन्सिपल सेक्रेटरीच्या, त्या पोस्ट फक्त आता ब्रिटिशांच्या हातात राहिल्या. खालच्या सगळ्या पोस्ट आता इंडियन्सकडे आहेत. सो यू विल फाइंड दॅट इंडियन्स आर स्लोली getting more hold over the civil service. But how was it to work in civil service? Any Indian who was upright found it very difficult because there was a terrific conflict of interest.
तो भारतीय आहे, त्याला दिसतंय की त्याच्या लोकांवर अत्याचार होत आहेत, त्याला दिसतंय की त्याच्याच देशातले फार्मर्स आहेत ज्यांच्याकडनं रेव्हेन्यू, पैसे खिशात नसताना त्यांच्याकडनं रेव्हेन्यू काढला जातोय. But then he has to implement it, because if he doesn't implement it, he will be fired or suspended or inquiry will be set up. So it was a terrible conflict of interest for Indians to work in civil service. So आता फार ऐकायला भारी वाटतं की हा इंडियन्स गेले सिव्हिल सर्व्हिस मध्ये, but it was a terrible conflict of interest. You will find that there are many Indians who were there in the civil service, who had cleared civil service, but they left it. Many. The India's first ICS officer, first Indian to clear ICS was Satyendranath Tagore. रवींद्रनाथ टागोरांचे भाऊ होते ते, सत्येंद्रनाथ टॅगोर. So naturally he was from a rich family. Tagores were zamindars, so he could afford to give that exam. So you will find that Satyendranath Tagore was there, but he resigned very fast. There were many other leaders in Indian national movement. They were also in civil service, but they did not feel like joining. Subhash Chandra Bose cleared ICS, but he did not join because there was a lot of conflict of interest and too much of restrictions, because you had to implement a colonial policy on your own people. So it was very prestigious definitely, कारण तुम्हाला मोठे मोठे कलेक्टरचे बंगले मिळायचे, नोकर चाकर मिळायचे, सगळं मिळायचं. बट देन युअर माइंड वॉज नेव्हर सॅटिस्फाईड बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग फॉर युअर ओन पीपल, यू आर वर्किंग फॉर अ कॉलोनियल गव्हर्नमेंट. त्याच्यात सुद्धा जर काही असे इंडियन्स सापडलेत की ज्यांनी मन मारलंच की फॉर देम नाव दे आर नॉट इंडियन्स, दे आर जस्ट ब्राऊन साहिब्स. फॉर देम इट इज द ब्रिटिश हू आर द बेस्ट पीपल अँड इंडियन्स आर बॅड. अशा प्रकारचे सेल्फ डिफिटिंग किंवा सेल्फ इमेज कमी असलेले जे इंडियन्स जे सिव्हिल सर्व्हिसमध्ये गेले, नॅचरली दे बिकेम लॉयल टू द ब्रिटिश. फॉर देम इंडियन नॅशनल मुवमेंट और एनिथिंग वॉज जस्ट अ डिस्रप्शन ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. फॉर देम ब्रिटिश वर द मेन थिंग. ब्रिटिश ऍडमिनिस्ट्रेशन पाहिजे, ब्रिटिश भारतातनं कधीही जाऊ नये, अशा प्रकारचे कॉलोनियल विचार त्यांच्यामध्ये यायला लागला. यू विल ऑल्सो फाइंड दॅट देर आर मेनी सिव्हिल सर्वंट्स हू स्टिल गार्नर दॅट colonial legacy, that we are superior than other Indians because now we have learnt English, we have cleared exam, so we are somewhere one step ahead. This was also a conscious strategy of the British, whether it is in the army or whether it is in the police or in the civil services. The British consciously inputted this thought in the Indians who cleared those services, that you are superior, you are not like common Indians, you are superior and we made you superior, that's why we loyal to us. So that kind of a very colonial elitist attitude was bred in the Indian civil servants. So naturally when in 1937 when provincial elections were held and Congress got power in 8-9 provinces out of 11, Congress leaders found it very difficult to run the administration because the bureaucracy which was under them, the ICS and the PCS, they were thoroughly pro-British. So naturally it was difficult for Indians. So civil service was not that prestigious. जर तुम्ही मन मारलं तर तुम्हाला फार भारी वाटेल, मन नाही मारलं तर तुम्हाला भयानक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आहे. सो इट वॉज अ मिक्स्ड बॅग फॉर सिव्हिल सर्वंट्स टू फंक्शन इन द ब्रिटिश टाइम्स. यू विल फाइंड दॅट आफ्टर इंडिपेंडन्स, ही स्टोरी सगळ्यांनाच माहिती आहे ऍक्च्युअली, पण स्टील आय एम रिपीटिंग. सरदार पटेल वॉज द होम मिनिस्टर अँड ही वॉज ऑफ द व्यू दॅट Nehru was basically of the view that civil service should be abolished because they are vestiges of colonial times and we should have a new civil service. Existing civil servants la retire kara because they cleared in the British times. Naturally they are more pro-British. So we want new civil servants and new system of setting up examinations. VP Menon jo hota, he was the home secretary or the secretary to Sardar Patel. He convinced Sardar Patel saying that if we can serve a foreign power so well, imagine how well we will serve an Indian power. So somehow he managed to convince Sardar Patel that no, Indian civil service should be retained. You can change the names, you can change the way in which they are selected, but all that service should be retained. So all the British officers, IAS officers, ICS officers who were functioning under the British continued to function even after independence. They were guaranteed proper postings, they were guaranteed safety of tenure and with proper pensions. Sardar Patel naturally accepted it. He converted the ICS into IAS and then varied civil services were set up. So foreign service, police service, all were set up as either all India service or central services, and provincial services were also retained and their control was given to the state public service commissions. If you want to really trace the history of these commissions also, you will find that in 1919 Government of India Act, it made a provision for a UPSC, Union Public Service Commission, for proper selection of candidates, because India मध्ये exam घ्यायची होती. India मध्ये exam कोण घेणार? So there has to be a regulatory body who will conduct examinations for civil services. So UPSC was set up
based on the provisions in Government of India Act 1919. 1935 च्या ऍक्ट मध्ये प्रोव्हिन्शियल ऑटोनॉमी बिकेम अ बिग फीचर. त्यावेळी प्रोव्हिन्सेसला खूप पॉवर्स द्यायचा प्लॅन होता आणि त्या ऍक्टने तसं केलं पण. So when that act gave good powers to the provinces, naturally it also set up state public service commissions to select provincial civil servants that were again continued by India post independence as the various state public service commissions. So you will find that a proper structure of civil service was set up by the British in India, which continued in the later times and which we all are aspiring to give an examination for. There is a question. What is the difference between person for one Indian to pass civil service and two first Indian to join civil service? I don't understand this question. If the person who has asked it, if you can clarify, मला प्रश्नच समजला नाही. Okay, who is the first Indian to be selected in civil service exam? I told you it is Satyendranath Tagore. He is the brother of Rabindranath Tagore. I guess he cleared sometime in 1870s. Early 1870s मध्ये कुठेतरी clear झाले होते ते. Okay, this was for civil services. So we'll go ahead now. Okay, left side lies Satyendranath Tagore. He was the first civil servant. And right side la I got one photo of a batch of ICS officers that was trained. So you can see all the British officials are sitting below. All the Indians are standing at the last row. So you can see how racism also functioned in civil service. Top services naturally were never given to the Indian civil servants. And the British were always controlling those civil services. They were always hand in gloves with the governor of the province or the viceroy at the central level, and they ensured that the Indian ministers, whosoever were elected, especially after 1919, they were not able to function properly. But this is the civil service that we talked about. Okay, after civil service, the most important vestige for British to really continue the rule in India is the army. Without an army, the British rule cannot sustain in India. It is impossible for the British to rule in India without having a proper army, because that army is going to help them to defeat kingdoms, to protect those kingdoms in the subsidiary alliance, and to protect the frontiers of the East India Company. So you cannot sustain in India without an army. Civil service मध्ये चल थोडंसं वरखाली झालं तर चल काहीतरी होऊ शकतं, पण इंडियामध्ये जर सस्टेन करायचं आहे तर आर्मी पाहिजेच. So army is going to be the biggest focus of East India Company. You will find that majority British people who are posted in India are belonging to the army. You will find that viceroy जो होता, viceroyच्या खालचा immediate number 2 जो होता viceroyचा, he was not the home minister or finance minister, he was the commander in chief of military. So you can understand the importance that the British gave to their military. So if you see Delhi, when the British built Lutyens Delhi, the new capital, where did the viceroy live? He lived in Rashtrapati Bhavan, right? That was the main government house, as they called it. That was the residence of the viceroy. The number 2 was the military chief, the commander in chief of the military. Where did he live? He lived in the second most luxurious location in Lutyens Delhi. Today it is called the Teen Murti house. So where Nehru lived as the prime minister. So if you go to Delhi, you will realize that when after independence, the viceroy's house was converted to Rashtrapati Bhavan, where the president lived. Naturally, the head of the state lived in viceroy's house. So where should the head of the government or the prime minister live? So Nehru picked up the second most plush or second most center of power in Lutyens Delhi. That is the residence of the military commander in chief. That is the Teen Murti Bhavan. It is called Teen Murti Bhavan today. So when you will go to Delhi to visit that Teen Murti Bhavan, you will realize the opulence and the exuberance with which that commander in chief used to live. So naturally the British gave a lot of importance to military, and for them army was the main reason why British could hold on to India. Apparently some historians believe that it is because of the weakening of army that the British also left India rather than a national movement. You might have heard about the Royal Indian Naval Revolt in 1946. We'll come to it when the time comes, but you'll realize that army is certainly given much more importance. Navy is given little importance because all through 1600s, 1700s, when the British were traders, naturally navy, naval ports, fortified naval settlements was something very, very important for them. But the moment the British started to venture inside India and fight wars with Indian kingdoms, army became much more important to them than the navy.
Navy was more like giving protection to the trade that happened through the sea and all those regions. But now the army became more important after the second half of 18th century, because they wanted to capture kingdoms, Bengal, Awadh, Marathas, Nizam, Mysore, etc. So we will see the army now. Why did the British want army? They wanted it because they wanted to conquer India. It helped crush internal revolts within India, because when all the major nationalist movements happened, non-cooperation movement, civil disobedience movement, Swadeshi or Quit India, you will find that it is the army which is being called to control these events. And the third is to help safeguard British East Indian provinces from rival European nations. So this was the basic need for army. This army was also used for fighting wars on behalf of the British in foreign lands. So you will find that army was something very, very critical for the British. Now why did the army felt like recruiting Indians? आता नॅचरली स्पीकिंग तुमच्याकडे ब्रिटिश तर असणारच, तुमच्याकडे भरपूर ब्रिटिश आणि युरोपियन सोल्जर्स तुम्ही ऑलरेडी हायर केले होते आर्मीमध्ये. बट वाय डिड दे फील लाईक हॅव्हिंग इंडियन्स? बिकॉज इट वॉज कॉस्टली टू ब्रिंग सोल्जर्स फ्रॉम ब्रिटन. अगेन जस्ट लाईक सिव्हिल सर्वंट्स, त्या सोल्जरला ट्रेन करणे गन्समध्ये, कुठल्याही कॉम्बॅटमध्ये, इन्फंट्री, कॅव्हलरी जे असेल ते सगळ्यात त्याला ट्रेन करून इंडियाला पाठवणं आणि प्लस त्याचा खर्च पण सांभाळणं अवघड होतं. सो यू नीड टू रिक्रूट इंडियन्स. The population of Great Britain was also not that big that you could recruit lakhs of people in the army and then make them serve into India. कारण मदर कंट्रीच्या प्रोटेक्शनसाठी पण तुम्हाला लोक पाहिजे असतात. सो यू नीडेड आर्मी इन ब्रिटन. यू विल फाइंड दॅट 18th century, early 19th century Europe was where Napoleon existed. So you had to fight wars with France. So तुम्हाला ब्रिटन आणि युरोपमध्ये पण आर्मी पाहिजे होती. So you cannot actually just recruit British people in Britain and send them to India. So you needed to recruit Indians who are from the local lands. What the British actually realized was that in India you can actually make the soldiers fight on behalf of the British, because you will find that there is impoverishment. तुमचे जे प्रिन्सली स्टेट्स होते ते सबसिडरी अलायन्स खाली आले, त्यांचे सोल्जर्स डिसबँड झाले. पेझेंट्रीवर प्रेशर आहे, कारण तुमचे सगळे रेव्हेन्यू सेटलमेंट्समध्ये ते पैसे देऊ शकत नाही, लोक गरीब झालेले आहेत. सो दे नीड सम सोर्स ऑफ इन्कम. सो द ब्रिटिश रिअलाइज्ड that if you actually pay well the Indian soldiers, they can actually fight for you. So this attitude of Indians की जो पैसे फेकेल त्याच्यासाठी मी काम करणार, ते attitude फार पुढे आलं. And you will find that the Indian people are now actively recruiting themselves into the British army in return of money, because you get to live in cantonments, you get to have all the facilities that the British army gives, and एक शान आहे कारण तुम्ही एक योद्धा आहात आणि प्लस पैसे मिळतात चांगले. इट वॉज अ फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज नॅचरली आर्मीमध्ये आता तुम्हाला चांगलं एक लॉंग टर्म स्टेबिलिटी आहे जॉबची. सो ह्या सगळ्यामुळे यू विल फाइंड दॅट द इंडियन्स आर नाव ॲक्टिवली हॅपी टू फाईट ॲज मर्सिनरीज इन ब्रिटिश आर्मी. सो यू विल फाइंड द ब्रिटिश नाव स्लोली स्टार्ट रिक्रुटिंग इंडियन्स ॲटलिस्ट ॲट द लोएस्ट रंग. त्यांना वरच्या पदांवर जाणार नाही, काय कॅप्टन, जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर जे काय असेल ते, त्या पदावर इंडियन्स जाणार नाही, पण ॲटलिस्ट जे लोअर लेवल सोल्जर्स आहेत तिथे तरी इंडियन्स यायला लागतील. सो यू विल फाइंड अ पिक्युलियर वर्ड सिपॉय कमिंग फ्रॉम द मिडिवल इंडियन वर्ड सिपाही. सो सिपाही वरनं ब्रिटिश इन्व्हेंटेड द वर्ड सिपॉय. सो द इंडियन्स वर नाव रिक्रुटेड ॲट द लोएस्ट रंग. सो सिपॉय, हवालदार आणि अशा सगळे जे पोस्ट होते, अशा सगळ्या पोस्टमध्ये आर्मीमध्ये इंडियन्स आता रिक्रूट केले जाऊ लागले. Somebody is asking a question. During 1885, what happened related to Commander-in-Chief and Viceroy? During 1885, I don't think so. There is anything different that happened. If you are referring to a particular event, then I'm not able to get it. So if you could please clarify which event you are talking about. But त्याचं म्हणणं आहे की कोणी पहिल्यांदा एक्झाम क्लिअर केली आणि कोणी जॉईन केलं, ज्यांनी पहिल्यांदा एक्झाम दिली नाही त्यांनी जॉईन केलं की दुसऱ्याने. बरं, हा प्रश्न नंतर बघूया, आता मला खरंच समजत नाही प्रश्न काय. असो, ओके. द आर्मी, वी आर डीलिंग विथ द आर्मी. दिस इज अ फोटो दॅट आय गॉट. मद्रास आर्मी आहे ही. यू कॅन सी द टायटल्स दॅट दे वर गिवन. यू जस्ट रीड द टायटल्स. रिसालदार, जमादार, सवार आणि सिपॉय. And just look at the names that they are given. 1st Madras Lancers, 1st Madras Infantry, 14th Madras Infantry, 31st Madras Infantry. तसे सगळे त्यांचे बॅटलियन्स होते, त्याला सगळ्यांनी नावं दिलेली.
मद्रास सॅपर्स अँड मायनर्स, जसं बॉम्बे सॅपर्स पुण्यात आहे तसं मद्रास सॅपर्स पण आहेत, आणि मद्रास लॅन्सर्स. सो त्यांची नावं पण बघा, त्यांना फुल असं रेजिमेंटमध्ये स्टायलिश नावं दिली ब्रिटिशांनी, आणि they were recruited. Look at their uniforms also. Different, right? Depending upon the whether they're infantry or cavalry, depending upon the unit that they belong to. So typical British clothes जे आहेत, red shirt and black pant is a standard British clothing for soldiers. So you will find that the red clothes are given. त्याच्या मागे जे लोक आहेत त्यांचे सगळे मिशा आणि हे सगळं बघता की एक ट्रेडिशनल इंडियन फायटिंग कम्युनिटी आहे, बट नाव इट इज रिक्रुटेड इन टू द ब्रिटिश आर्मी. सो अशा प्रकारचे त्यांचे वेश आहेत. राईट साईडला जो खाली उभा आहे माणूस, आय गेस त्याला काय सिपॉय म्हणतात का जे काय म्हणतात त्याला, ते जे कपडे आहेत they are very very peculiar and mostly they are even adopted even today. So there are many clothings of soldiers which are adopted even today. Even त्यांचे फ्लॅग्स जे आहेत पर्टिक्युलर त्या रेजिमेंटचे ते आज अडॉप्टेड तसेच्या तसे इंडिपेंडंट इंडियामध्ये आलेत. त्यांचे जे रेजिमेंट्सची नावं आहेत, मराठा लाईट इन्फंट्री किंवा महार रेजिमेंट, ही रेजिमेंट, ती रेजिमेंट, त्या सगळ्या रेजिमेंट्स आपण कंटिन्यू केलेल्या आहेत आजही. सो यू विल फाइंड दॅट more than the civil service, it is the army as an institution which has got much more from the colonial powers than anything in modern India. त्यांचे कॅन्टॉनमेंट्स त्यांनी जे स्थापन केले होते ते आजही आहेत. त्या कॅन्टॉनमेंट्समध्ये आजही मिलिटरी गॅरिझन्स आहेत, तिथे त्यांना सुविधा आहेत, कॅन्टीन, मेस, टाइमपास करायला सगळे स्पोर्ट्स, सगळं त्यांना तिकडे आजही दिलं जातं. सो हे सगळे जे चोचले पुरवले जायचे ब्रिटिशांच्या काळामध्ये, ते नंतर इंडिपेंडंट इंडियामध्ये खरंच आपल्याला जेव्हा आर्मीची प्रोटेक्शनसाठी गरज पडली म्हणून ते आपण कंटिन्यू केले आजच्या भागामध्ये सुद्धा. तसं बघितलं गेलं तर इव्हन टुडे इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द हायेस्ट पेड आर्मी इन टर्म्स ऑफ नॉन मॉनिटरी सर्व्हिसेस दॅट दे गेट. बाकीच्या देशांमध्ये एवढे सर्व्हिसेस नाही आहेत, पण एकंदरीत ती कलोनियल बॅकग्राऊंड असल्याने आपण ती आपल्या आर्मीसाठी कंटिन्यू केली आहे. अँड ऑल्सो टू गिवन द फॅक्ट दॅट अवर नेबरहुड इज ऑल्सो ट्रबल्ड, इट इज नेसेसरी टू गिव्ह दोज सर्व्हिसेस टू द आर्मी पीपल टू बूस्ट देअर मोराल. Okay. Now British started to recruit Indians. How did they do it? त्याला आपण एक पॅटर्न बिल्ड करू शकतो. Now we are in the first half of 19th centuries. तो 1820 to 1850s roughly ह्या टाइम मध्ये आपण आहोत. You will find that the British preferred wheat eaters more than rice eaters. आता हे त्यांचं एक टिपिकल रेशियल थिअरी आहे जी काय त्यांच्या बुद्धीत चालली. ब्रिटिशांना असं वाटलं that people who eat rice are lazy because सुस्ती येते राईस खाऊन, जाडी वाढते, आणि एकंदरीत राईस इज ग्रोन इन ह्युमिड वेदर अँड एव्हरीथिंग. सो द पीपल हु ईट राईस आर इसेन्शियली लेझी. ऑन द कॉन्ट्ररी व्हीट ईटर्स, व्हीट इज ग्रोन इन कोल्ड एरियाज, इन हॉस्टाईल रिजन. सो द पीपल हु ईट व्हीट आर मोर फायटर्स, दे हॅव मोर एनर्जी इन देम. अशा प्रकारची कुठली तरी एक रॅन्डम थॉट प्रोसेस त्यांच्या मनात आली. आय डोंट नो हाऊ दॅट थॉट प्रोसेस केम, नेव्हर माइंड, बट दे स्टार्टेड टू क्लासिफाय इंडियन्स बेस्ड ऑन व्हीट ईटर्स अँड राईस ईटर्स. व्हीट ईटर्स वर मोर प्रेफर्ड दॅन राईस ईटर्स. You will find that the early times naturally the British did not want to disturb the social base because they understood that there are many communities who are naturally belonging to the warrior classes and they wanted to first recruit from them only, and they did not want any kind of caste based tensions in the military itself. So in the earliest times you will find that they recruited Rajputs and Brahmins in the army. ते बाकीच्या लोकांकडे सहसा रिक्रुटमेंट कडे जात नव्हते. भूमिहार होते बिहारमध्ये किंवा राजपूत होते, असे सगळे लोक पहिले ते रिक्रूट करायला लागले. ॲज अँड वेन न्यू अँड न्यू प्रोव्हिन्सेस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश, दे स्टार्टेड टू रिक्रूट पीपल फ्रॉम दॅट एरियाज. सो वेन पंजाब केम अंडर देम, द सिख्स स्टार्टेड टू बी रिक्रूटेड इन द आर्मी. वेन नेपाल केम अंडर द कंट्रोल, दे डिफीटेड नेपाल, अँड वेन द अदर गोरखा लँड्स केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश, द गोरखास बिगॅन टू बी अडॉप्टेड इन द आर्मी. सो जसं जसं त्यांचं विस्तार झाला साम्राज्याचा, तसं तसं ते बिगॅन अडॉप्टिंग दोज पीपल. देवर मराठाज इन द आर्मी, साऊथ मध्ये देवर वेरियस वेल्डलाज अँड पॉलिगार्स हु वर रिक्रुटेड इन द आर्मी. सो एकंदरीत सोशल बेस वॉज इसेन्शियली द मिलिटरी कम्युनिटीज इन इंडिया वर द फर्स्ट पीपल टू बी रिक्रुटेड इन टू द ब्रिटिश आर्मी. अँड देन स्लोली हळूहळू यू विल फाइंड दॅट अदर कास्ट ऑल्सो गॉट एन एंट्री इन टू द आर्मी. यू विल फाइंड दॅट इन 1830s there was a lot of pressure because annexation had started, and then the British started to recruit en masse, and by 1856 there were 2 lakh Indian recruits in the British army. So you can understand कसं एक प्रकारचं मिलिटरी फीचर ईस्ट इंडिया कंपनीला आलं होतं, that they recruited 2 lakh people. अंडरस्टँड, 2 लाख लोकांना फुकटने सर्व्हिस करत आहेत, त्यांना पैसे द्यायला लागतात. सो ईस्ट इंडिया कंपनीकडे तेवढे रेव्हेन्यूज पण होते असा त्याचा अर्थ झाला. They were already looting Indians. They were looting Indians through all the revenue settlements, and now they are using that money to pay salaries to
2 lakh soldiers that they have recruited till 1856. सो एक प्रकारचं एक अख्खं ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्ट्रक्चर त्यांनी मोठं उभं केलेलं आहे. बट या सगळ्या झोलमुळे 1857चा रिव्होल्ट पण झाला. सो ते पण बघूया. सो डॉग्लास पियर्स नावाचा एक हिस्टॉरियन आहे. ही कॉल्ड दिस सिस्टम ऑफ ब्रिटिश एज मिलिटरी फिस्कलिझम. सो मिलिटरी आणि फिस्कल, सो पैसे जिथनं उभे करायचे आणि त्याच्यानी अजून अजून मिलिटरी रिक्रूट करायची, अशा प्रकारचं एक मिलिटरी फिस्कलिझम चालू झालं. नॅचरली होतं कसं अशा वेळी, सपोजिटली लेट्स अस्युम दॅट द मिलिटरी इज हॅव्हिंग, काही सिव्हिल सर्व्हिसेसचे प्रश्न पडले ते मी शेवटी घेतो. आता एक फ्लो मध्ये चाललो होतं ते आपण कंटिन्यू करू. मिलिटरी प्रॉब्लेम असा व्हायचा की सपोजिटली ईस्ट इंडिया कंपनी इज हायपोथेटिकली अर्निंग 100 रुपीज. आता 100 रुपीज रेव्हेन्यू मधनं तुम्हाला तुमचा ऍडमिनिस्ट्रेशनचा खर्च काढायचा आहे, तुम्हाला थोडे इन्व्हेस्ट करायचे आहेत पैसे, थोडे प्रॉफिट करायचे आहेत, पण तुम्हाला आर्मीसाठी पण खर्च करायचा आहे. विषय असा होत गेला की आर्मीसाठी भरपूर पैसा खर्च करायला लागले. अ लार्ज चंक ऑफ रेव्हेन्यू ऑफ द ब्रिटिश गव्हर्नमेंट बिगॅन टू बी स्पेंट ऑन आर्मी बिकॉज दे वर कॅप्चरिंग टेरिटरीज अँड देन दे वॉन्टेड इंडियन फ्रंटियर्स टू बी मेंटेन्ड. दे वर फाइटिंग वॉर्स ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश इन फॉरेन लँड्स युझिंग इंडियन आर्मी, अफगाणिस्तान, नेपाळ, बर्मा एक्सेट्रा. सो प्रचंड खर्च व्हायला लागला आर्मीवर. त्याच्यामुळे ही जी टर्म मिलिटरी फिस्कलिझम, की एकंदरीत इट वॉज ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज बिहेविंग लाईक अ मिलिटरी स्टेट वेअर द पीपल आर मनी इज टेकन अवे फ्रॉम पीपल अँड स्पेंड ओनली ऑन द मिलिटरी. That is also the reason why you will find that in 1885, after the Congress came up, you had the moderates. The moderates put forth many such demands. जसं मगाशी इंडियन सिव्हिल सर्व्हिसचे एक्झाम इंडियात घ्या अशा काही डिमांड्स होत्या, तसंच moderates now actually began asking that the military expenditure, जेवढं आर्मीवर खर्च होतोय, that should be shared between India and Britain. की इंडियातनं रेज केलेला रेव्हेन्यू आहे तो पूर्णपणे खर्च करू नका, जो आर्मीवरचा खर्च आहे तो शेअर करा. ब्रिटिश गव्हर्नमेंटनी, ब्रिटन मधल्या गव्हर्नमेंटनी पण पैसे खर्च केले पाहिजेत आणि मग उरलेला थोडा खर्च इंडियन गव्हर्नमेंटनी, ब्रिटिश इंडियन गव्हर्नमेंटनी द्यावा. तो अशा प्रकारे मॉडरेट्स वर ऑल्सो नाव they also noted this fact that the British government was spending too much of money on military. Okay, now what exactly triggered the 1857 revolt? It was essentially a sepoy mutiny for the British. So ते आपण मागच्या वेळी बघितलंय. रेसिझम प्रचंड होतं. इंडियन्सला खालच्याच पोस्ट द्यायच्या, वरचे पोस्ट द्यायचे नाही, त्यांना दूर ठेवायचे, त्यांना सर्व्हिसेस नीट द्यायचे नाही. जनरल सर्व्हिस एनलिस्टमेंट ऍक्ट आपण बघितली. त्या ऍक्ट मध्ये सुद्धा तुम्हाला असं सापडेल की इंडियन सोल्जर्स बीइंग हिंदूज, दे वर नॉट रिलिजियसली अलाउड टू गो आउट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बट दे वर फोर्स्ड टू फाइट वॉर्स इन अफगाणिस्तान अँड बर्मा, विच मेड देम अँग्री. मिशनरीजचा प्रॉब्लेम आपण मागच्या वेळी बघितला. अलेक्झांडर डफ ट्राईड टू कन्वर्ट इंडियन सोल्जर्स इन टू ख्रिश्चॅनिटी अँड नॅचरली कार्ट्रिज, जे काडतूस पिग किंवा काऊच्या फॅटनी ओढून काढायचं होतं, त्याच्यात सुद्धा नाटक झालं. अँड इट अल्टिमेटली लेड टू द गॅरिझन युनिट्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन बराकपूर इन बेंगॉल टू रिव्होल्ट, आणि त्याच्याने भरपूर प्रॉब्लेम्स झाले. सो नाव द ब्रिटिश रिअलाइज्ड दॅट इंडियन आर्मी मध्ये जर रिव्होल्ट झाला तर तो बेकार होऊ शकतो. इट कॅन ऍक्च्युअली शेक द फाउंडेशन्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. सो वेन द ब्रिटिश अपॉइंटेड अ पील कमिशन टू एनालाइज द what can be done to prevent such kind of revolt, the Peel Commission essentially told them to have a policy of balance and counterpoise. म्हणजे काय, आर्मी मध्ये भाऊ ब्रदरहुडची फिलिंग ही येता कामा नये, ते त्यांच्यातल्या त्यांच्यात डिवायडेड राहतील आणि एकमेकांना बॅलन्स करतील, अशा प्रकारचा प्रोव्हिजन्स तुम्ही आणा असं त्यांनी सांगितलं. म्हणून त्यांनी काय केलं, द ब्रिटिश सेड होमोजिनियस करा आर्मी. म्हणजे काय, हेटेरोजिनियस करा, आय एम सॉरी, की बंगालमधनं रिक्रूट केलेले लोक एक झटक्यात त्यांची अख्खी रेजिमेंट बंगालचीच एका ठिकाणी फाईट नाही करता कामा, त्याच्यात कुठल्या तरी मराठ्याला पण टाका, मग शिखाला पण टाका, गोरख्याला पण टाका, सो मिक्स करून टाका. म्हणजे त्यांच्यात कुठल्याही प्रकारचं ब्रदरहुड पटकन येता कामा नये. भाषा वेगळी आहे, पटकन त्यांना एकमेकांची कॉमननेस काही नाहीये, किंवा त्यांच्या त्या त्या भागातल्या कस्टम्स मॅचिंग नाहीयेत, असं मुद्दामून करा, सो दॅट दे आर नॉट, that unity doesn't built up so strong. This was the time when Indian nationalism did not exist, so there was no question of Indians making common unity with each other because they were Indians. You will find that the British now ask that if a regiment is recruited from one region, they are not going to be posted in that region. So बंगालची रेजिमेंट असेल तर तिला कुठेतरी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोव्हिन्स मध्ये टाका, मराठा इन्फंट्री असेल तर तिला कुठेतरी
पंजाबमध्ये लावा, अशा सगळा प्रकार केला. सो जस्ट टू एन्श्योर की ते कुठल्याही प्रकारे त्यांच्यात युनिटी किंवा पटकन अशा प्रकारचा रिव्होल्ट येता कामा नये. दे इंट्रोड्यूस्ड वन मोर थिंग. They said that now we will categorize people in the military as martial races and non-martial races. So martial races are those races, naturally maybe wheat eating races, but who have a tradition for fighting. So all those communities which stayed loyal to the British got classified as martial races. So the Gorkhas and Sikhs and Rajputs got classified as martial races. Rest all who actually revolted against them were classified as non-martial races. So I have no idea whether the Marathas were classified as martial or non-martial, मला बघायला लागेल. पण broadly speaking, those who were loyal to the British were classified as martial races. The British also said that strategic divisions जे आहेत, टँकची डिव्हिजन आहे किंवा एक फास्ट इन्फंट्रीची डिव्हिजन आहे, कॅव्हलरीची डिव्हिजन आहे, त्याचे हेड्स इंडियन मिलिटरी मेन नसणार. हवालदारच्या वरचे पोस्ट इंडियन्सला मिळणार नाही, त्यांच्यापर्यंत न्यूज पेपर पोचणार नाही. असे सगळे प्रोव्हिजन्स पील कमिशनचे ते ब्रिटिशांनी ऍक्सेप्ट केले. अँड दे एन्श्योर्ड दॅट द आर्मी इज टोटली केप्ट अलूफ फ्रॉम सच पॉलिटिक्स अँड नॅशनलिझम इन इंडिया. अँड दिस वर्कड. द आर्मी मोर ऑर लेस स्टेड लॉयल टू द ब्रिटिश टिल 1947. यू विल फाइंड व्हेरी रेअर केसेस ऑफ रिव्होल्ट्स विद इन दी आर्मी. खूप कमी झाले. इनफॅक्ट जेव्हा गदर मुवमेंट करायचं प्रकार शिखांनी केला 1914 नंतर, द प्लॅन वॉज टू मेक 6 सोल्जर्स रिव्होल्ट in Lahore or in Rawalpindi and all those regions, but ते पण फसलं. So you will find that army was more or less loyal to the British till 1947. So 1857 नंतर ऑलमोस्ट पुढची 90 वर्ष कुठल्याही प्रकारचा रिव्होल्ट इंडियन आर्मीकडनं झाला नाही. जो झाला तो फक्त फेब्रुवारी 46 मध्ये रॉयल इंडियन नेव्हल रिव्होल्ट झाला, पण त्याआधी असा मेजर रिव्होल्ट कोणताच झाला नाही. सो द ब्रिटिश पॉलिसी ऍक्च्युअली सक्सीडेड. ब्रिटिश ऍक्च्युअली यूज दिस लॉयल्टी ऑफ इंडियन आर्मी टू मेक Indians fight the 2 world wars. So 1918 पर्यंत Indian soldiers actually went to fight the first world war, आणि 1939 नंतर सुद्धा Indian soldiers fought wars throughout the world. So Middle East मध्ये, for example, first world war. In the first world war you will find that the Indians actually fought against Turkey because Ottoman Empire was the main enemy of the Allied forces. So तिथे त्यांच्या विरोधात फाईट झाले. You will find that an interesting anecdote. आता एक कोरोना व्हायरस चालू आहे. You all might have read in newspapers about the Spanish flu, which was the epidemic in those days. 1919 मध्ये तो स्पॅनिश फ्लू पसरला होता. इंडियामध्ये जेव्हा तो आला तेव्हा 1 कोटीपेक्षा जास्त लोक मेली इंडियामध्ये. इट वॉज अ टेरिबल फेमाइन, अ टेरिबल फ्लू. आणि इट इज द ओनली डिकेड इन इंडियन हिस्ट्री वेअर इंडियन पॉप्युलेशन ग्रोथ वॉज नेगेटिव्ह. तुम्ही जर 1921 सेन्सस बघितला तर इंडियन पॉप्युलेशन ग्रोथ वॉज नेगेटिव्ह बिकॉज ऑफ दॅट स्पॅनिश फ्लू. It is said that the Spanish flu entered India and it spread into India primarily because of the army that returned to India. So आपले जे soldiers होते army मधले who fought the world war there in Europe and every other region, they contracted the Spanish flu and through them the Spanish flu entered India. असा एक अंदाज लावला जातो. So you can understand how the army was also functioning in those days. सेकंड वर्ल्ड वॉर मध्ये सुद्धा इंडियन आर्मीने खूप चांगला रोल प्ले केला. यू विल फाइंड दॅट वेन द जॅपनीज हॅड कॅप्चर्ड रिजन्स अप टिल बर्मा, द ब्रिटिश वर ट्राइंग टू फाइट द जॅपनीज थ्रू इंडियन आर्मी इन बर्मा अँड ऑल दी साऊथ ईस्ट एशियन रिजन. ह्यातलेच बरेचसे लोक ब्रिटिश मागे सोडून गेले वेन द जॅपनीज बिकेम टू पॉवरफुल, आणि ह्यांनाच रिक्रूट केलं सुभाषचंद्र बोसनी इन हिज इंडियन नॅशनल आर्मी विथ द हेल्प ऑफ जपान, अँड ही ट्राय टू इन्वेड इंडिया थ्रू द नॉर्थ ईस्ट. सो वर्ल्ड वॉर 2 मध्ये सुद्धा यू विल फाइंड दॅट the Indian army had a very big role. So this was for the army. So it was a very strong institution built by the British which continued even today. तुम्ही जर मेन दिल्ली कॅन्टॉनमेंटला गेलात, you will realize it's a huge cantonment. It's around the airport region. प्रचंड मोठी कॅन्टॉनमेंट आहे. अशा कित्येक कॅन्टॉनमेंट्स आजही आहेत. आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनने आजही त्यांना मान्यता दिलेली आहे. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स खाली त्यांचं सगळं फंक्शनिंग होतं. कॅन्टॉनमेंट बोर्ड्स आहेत आपल्याकडे, आणि एकंदरीत अजूनही तो एक सिव्हिलियन आणि मिलिटरी डिस्टिंक्शन जे आहे ते अजूनही खूप क्लिअर आहे आपल्याकडे. सिव्हिलियन्स आर टोटली कन्सिडर्ड डिफरंट अँड मिलिटरी पीपल आर स्टील कन्सिडर्ड डिफरंट. आणि त्यांच्यामध्ये सुद्धा ते एक प्रकारचं जे डिस्क्रिमिनेशन आहे सायकोलॉजिकली ॲटलिस्ट ते आजही आहे. सो दिस वॉज फॉर दी आर्मी. दिस इज लाईक द आर्मी मार्चिंग थ्रू सम इंडियन स्ट्रीट. सो असे काही भरपूर जुने फोटोज तुम्हाला आर्काइव्स मध्ये मिळतील. So you will see how the Indians are standing and watching in surprise
अँड द आर्मी इज मार्चिंग. इट इज अ कॅव्हलरी डिव्हिजन. घोड्यावर सगळे बसलेले आहेत. ओके, ज्युडिशरी. So we are now into the third institution built by the British, judiciary. You will find that judiciary was needed for the British to ensure that the Indian subjects that they were ruling, they were त्यांचे सगळे ज्युडिशियल ॲस्पेक्ट्स नीट सेटल केले जातील. एक लक्षात घ्या, जर ज्युडिशरी स्थापन केली नसती ब्रिटिशांनी तर भारतीय लोकांचे जे डिस्प्यूट्स आहेत कुठलेही असतील, क्रिमिनल असतील नाही तर सिव्हिल डिस्प्यूट असतील, ते सोडवायला ते कोणाकडे जाणार? ते त्यांच्या जुन्या राजांकडे जाणार किंवा तिकडच्या जमीनदारांकडे जाणार. त्या लोकांकडे डिस्प्यूट सॉल्व्ह करायला गेले की त्यांना पॉवर येते, कारण त्यांना लोकांचा विश्वास आहे त्यांच्यावर की हे आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतील. सो ज्युडिशरी फॉर एनी किंगडम और फॉर एनी नेशन is always an important thing because it signifies people's confidence in you. So British judiciary जोवर नव्हती तोवर Indians used to get their issues sorted out through local Indian people who had naturally got much more powerful because they got people support. So the British had to set up judiciary for India for governing Indians so that the Indians become much more loyal to the British government. So British indispensable करून टाकणे. सिव्हिल सर्व्हिस साठी सुद्धा आमच्याकडेच यायला लागेल. पोलिसही आमचं, ज्युडिशरी आमची, आर्मीही आमची. सो नॅचरली ज्युडिशियल सेटअप करणे इंडियामध्ये हे गरजेचं होतं. यू विल फाइंड दॅट द अर्लिएस्ट instances of judicial setup was through Warren Hastings. So 1772 till 1785 तेव्हा पण त्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं हाऊ वॉरन हेस्टिंग सेटअप दिवाणी अँड फौजदारी अदालत ही रादर कंटिन्यूड द अर्लियर सेटअप. कारण मुघल टाइम्समध्ये ही जी सिस्टम आहे ती तेव्हापासून अस्तित्वात होती. दिवाणी इज सिव्हिल डिस्प्यूट्स अँड फौजदारी इज क्रिमिनल डिस्प्यूट्स. हे सगळे त्या अदालत सेटअप करायचे. हाऊ डूड दे सेटअप? बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल इंडियन लॉ. सो आपले जे दयभाग आणि मिताक्षर जे हिंदूंसाठी आणि शरिया लॉ जो मुसलमानांसाठी होता त्याच्या बेसिसवर सिव्हिल आणि क्रिमिनल डिस्प्यूट सेटल केले जायचे. सो यू विल फाइंड दॅट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th century and right up till 1830s you will find that the British are merely focused on adjudicating all the disputes based on Indian laws. त्यांचं म्हणणं लोक आमची असतील, जज आमचा असेल, पण ते जे डिस्प्यूट साठी जे प्रोसिजर्स आहेत किंवा जे लॉज आहेत ते इंडियन्स असू दे. सो दे वर एन्श्युरिंग दॅट इंडियन्स आर नॉट डिस्टर्ब्ड इन देअर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाईफ. ओरिएंटलिझम जेव्हा आपण पुढच्या पार्टमध्ये बघू आपण, इट इज दॅट प्रिसाइज थिंग दॅट दे डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द ट्रेडिशनल वे ऑफ इंडियन्स. जेवढं अनडिस्टर्ब राहील इंडियन लाईफ तेवढं इंडियन्स कॅन accept the British very well. There will be a smooth transition from Indian rulers to British rulers. So they ensured that all such things happen. Lord Cornwallis passed a famous Cornwallis Code of 1793 that divested district collectors from judicial functions. So I told you that district collectors earlier had judicial functions also. They became executive magistrates. हे फंक्शन 1830s पर्यंत पण चालू राहिले होते काही काही ठिकाणी. पण कॉर्नवॉलिस कोडनी प्रायमरीली ते काम जे होतं एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटचं ते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स कडनं काढून घेतलं आणि मेजर जे फंक्शन होतं ते ज्युडिशरीच्या हातात दिलं. सो दे हॅड जजेस विच वर ट्रेन्ड इन युरोप हु केम टू इंडिया अँड दे वर द वन हु adjudicated all these disputes. You will find that the Cornwallis Code also established a hierarchy of various courts. So again a classic British democratic system of having hierarchy of courts जे आजही भारतात आहे. So they set up district court at the highest court in the district, sessions court setup केले, मुन्सिफ कोर्ट सेटअप केले आणि दिवाणी फौजदारी अदालत सुद्धा होते. सो असले सगळे कोर्ट्स जे आहेत हे त्यांची एक हायरार्की सेटअप केली अँड द लोएस्ट बिंग द मुन्सिफ ऑर द आमीन कोर्ट विच यूज टू डील विथ द लोएस्ट लेवल किरकोळ केसेस ज्या होत्या ते मुन्सिफ आणि आमीनचे कोर्ट्स बघायचे. अगेन या सगळ्यामध्ये यू विल फाइंड दॅट अ व्हेरी व्हेरी prominent impact of medieval Indian structures. So munsif, amin, diwani, fauzdari, these were all terminologies also used in medieval India. आणि तेच कायदे medieval इंडियाचे. सो एकंदरीत प्रायमरी फोकस ऑफ द ब्रिटिश वॉज हाऊ टू एन्श्योर ट्रेडिशनल इंडियन ज्युडिशियल सिस्टम्स कंटिन्यू. कुठल्याही प्रकारे त्यांना डिस्टर्ब करायचा ब्रिटिशांचा हेतू नव्हता ॲट लिस्ट टिल 1830s. त्यानंतर ब्रिटिश बिगेन ऍक्टिव्हली डिस्टर्बिंग द इंडियन ज्युडिशियल स्ट्रक्चर. Okay, the Cornwallis also tried to amend criminal laws by regularizing them through the Parliamentary Act of 1797. So थोडंसं criminal laws ला सुद्धा स्ट्रक्चर बनवायचा प्रयत्न केला, पण primarily speaking they did not do anything.
अपर कोर्ट स्टिल हॅड सिव्हिल सर्व्हिस रिक्रुटमेंट. सो वरचे पोस्ट जे होते जस्टिसेसच्या, they had all European civil servants. You did not have Indians in that court, because again, how can an Indian give judgment or punish a European convict? So ब्रिटिश आणि इंडियन आणि युरोपियन्स दोन्हीसाठी जज करायला इंडियनच होते, युरोपियन्सच होते. इंडियन्सला वरच्या लेवलला परमिशन नव्हती. अगेन अ क्लासिक केस ऑफ रेसिझम, लाईक दे हॅड इन आर्मी, लाईक दे हॅड इन सिव्हिल सर्व्हिस. सेम काइंड ऑफ रेसिझम इज नाउ सीन इन ज्युडिशरी. आय टोल्ड यू दॅट आफ्टर 1830s एक प्रकारची युटिलिटेरियन आयडियोलॉजी आली होती. ते आपण डिस्कस केले मागच्या काही लेक्चर्समध्ये. वेअर दे फेल्ट दॅट हे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स काही ठेवायचे नाही. यू नीडेड मॉडर्न लॉ, मॉडर्न इन्स्टिट्यूशन्स, अँड इंडियन्स आर हिदन्स. त्यांचे सगळे बिलीफ्समुळेच ते मागे राहिले. अँड नाव वी विल एन्श्योर दॅट इंडियन्स आर मेड टू हॅव न्यू सिस्टम्स. ही जी स्पिरिट होती ती 1830s नंतर यायला लागली. लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता, ही वॉज ऑल्सो अ युटिलिटेरियन. So what happened was that in 1833 हे पण जेव्हा चार्टर ऍक्ट बघितली तेव्हा मी म्हणालो होतो, it set up something called as a Indian Law Commission to draft modern Indian laws. That Indian Law Commission's first head was Lord Macaulay himself, and later on many such commissions were set up. They began drafting various laws for India. So all the modern laws, judicial structure for India, whether it is the Indian Penal Code that was passed in 1861, your Criminal Procedure Code CRPC was passed in 1861, Indian Evidence Act was I guess 1892 or 1902, यापैकी कुठली तरी आहे. ह्या ज्या 3-4 मेन ऍक्ट्स आहेत, ह्या ऍक्ट्स दे फॉर्म द बेसिस फॉर द ज्युडिशियल स्ट्रक्चर. आजही कुठलाही कायदा ज्या आधारे ज्युडिशरी निर्णय देते तो ह्याच मेन कायद्यांनी देते क्रिमिनल लॉजसाठी. सिव्हिल लॉज अजूनही त्यांचे इंडियन्सचे चालू ठेवले तरी, पण क्रिमिनल लॉ मात्र त्यांनी IPC CRPC नवीन आणला. 1865 पर्यंत तुम्हाला असं सापडेल द ब्रिटिश फोकस वॉज मेनली अबाउट ॲडज्युडिकेटिंग डिस्प्यूट्स ॲट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. बट आफ्टर 1861 काउन्सिल ऍक्ट, प्रोव्हिन्शियल ऑटोनॉमी बिगॅन टू बी स्लोली गिवन. सो जसं आपण बघितलं, गव्हर्नरची एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल होती व्हायसरॉयची, तशीच व्हायसरॉयची लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल सेंट्रल लेवलला आली. तसंच प्रोव्हिन्शियल लेवलला बॉम्बे, मद्रास या सगळ्या रिजनमध्ये त्यांच्या सुद्धा प्रोव्हिन्शियल गव्हर्नरची एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल होती आणि लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल पण तिकडे आली. सो once the provincial autonomy is there and number of cases, burden of cases also increase, the British now felt the need for having a high court. So a court which was above the district court to be sitting at the capital of the provincial cities. So you will have high courts began to be established in 1865. So आजही जे हाय कोर्ट्स आहेत ते सगळे ब्रिटिशांनी स्थापन केलेले हाय कोर्ट्स आहेत, ऍटलिस्ट त्या प्रोव्हिन्सेस मध्ये. मजेची गोष्ट अशी आहे दॅट दे यूज टू कॉल द हाय कोर्ट बेस्ड ऑन द कॅपिटल सिटी. सो आजही जे 11 ब्रिटिश प्रोव्हिन्सेस होते त्यांच्यातले जे हायकोर्ट्स आहेत ते आजही तशाच्या तशा नावाने आहेत. यू विल फाइंड, म्हणजे हा मुद्दा आय डोंट नो कितपत लोकांनी नोटीस केलाय, जे हायकोर्ट्स भारताने इंडिपेंडंट झाल्यावर सेटअप केले, दे आर नेम्ड आफ्टर द स्टेट. सो देर इज अ मध्य प्रदेश हायकोर्ट, देर इज अ केरला हायकोर्ट, देर इज अ कर्नाटका हायकोर्ट. But there is no Maharashtra High Court. It's a Bombay High Court. There is no Bengal High Court. It's a Calcutta High Court. So you will realize that all the courts that were set up, high courts which were set up by the British in the British times, in the 11 provinces of the British, they are named after the capital city. And all the high courts that are set up by India after independence are named after the state government. So there is a Bombay High Court. आज पंजाब हरियाणा हायकोर्ट आहे, पण त्यावेळी लाहोर हायकोर्ट होता. देर इज अ अलाहाबाद हायकोर्ट बिकॉज देर इज नो लखनौ हायकोर्ट. लखनौ बिकेम द कॅपिटल ऑफ UP आफ्टर इंडिपेंडन्स. त्यावेळीच्या युनायटेड प्रोव्हिन्सचं कॅपिटल अलाहाबाद होतं. देर इज अ पटना हायकोर्ट, देर इज अ गुवाहाटी हायकोर्ट, देर इज अ कॅलकटा हायकोर्ट, देर इज अ मद्रास हायकोर्ट अँड अ बॉम्बे हायकोर्ट. सो असे सगळे तुम्हाला नागपूर हायकोर्ट, बिकॉज नागपूर वॉज द कॅपिटल ऑफ सेंट्रल प्रोव्हिन्सेस. सो यू विल फाइंड दॅट all the high courts that were set up by the British were named after the capital cities of those provinces. So by 1860s you will find that a very standard European structure was set up in India, a judicial structure. I told you it was a totally European dominated structure. The judges were mainly Europeans. However, when in 1880 a new viceroy came, I told you Lord Lytton was a very bad viceroy. His regime was very bad. But in 1880, Lord Ripon came.
Lord Ripon was considered to be a liberal person. He was more pro towards the Labour Party. So he was much more liberal. So what he brought was, he brought something called as the Ilbert Bill. So it was propounded by a person called Ilbert, hence it's called Ilbert Bill in 1884. That Ilbert Bill allowed Indians to become judges and prosecute Europeans. So if you are an Indian judge allowed in the judiciary, you can pronounce a punishment for European convicts also. Now this was a big racial setback, because Europeans now felt that we are superior. How can Indian give us a punishment? That's why a lot of hue and cry was made, and Lord Ripon was forced to withdraw this Ilbert Bill. So you can understand the kind of racism that the British had. So हे एकंदरीत जे स्ट्रक्चर होतं, हे स्ट्रक्चर इंडियामध्ये 1935 च्या ऍक्ट पर्यंत चालू राहिलं. 1935 ऍक्ट just gave one more addition. It set up the Federal Court of India, essentially the highest court in the land. It was set up in Delhi, कारण 1911 नंतर दिल्ली मध्ये कॅपिटल शिफ्ट केलं होतं. सो जी लटियन्स दिल्ली बांधत होते, तिथे तिलक मार्गवर you will find that a new court was set up called as the Federal Court of India, which is the highest authority in this country. After independence, we today call it the Supreme Court of India. So the Supreme Court of India was set up in 1935. So this was the broad thing. I guess I have a anecdote for that. Yeah, just read this. The main block of the Supreme Court building in Delhi was built on a square plot of 22 acres and designed by a chief architect, Ganesh Bhikaji Devalalekar. He was a Maharashtrian basically, who set up who was the architect, who was the first Indian to head the CPWD, Central Public Works Department, and designed the Supreme Court building in Indo-British architecture. He was succeeded by Sridhar Krishna Jogaikar, another Maharashtrian. The building is shaped to project the image of scales, and you will find that in the central wing at the center, you have the court of the Chief Justice of India. So you can realize that this is an anecdote that Maharashtrian architects were involved in designing the Supreme Court of India. But this is the Supreme Court of India that was set up. If you see whether this judicial setup benefited Indians or not, I will primarily say that it did not, because the laws were modern ones, not the traditional ones. They were in English, which Indians did not understand. The court was held by Europeans, which were naturally biased towards either Europeans or elite Indians, and not in favor of poor Indians. Judicial processes required money, so you will find that common Indians are not able to afford a judicial process. It is only the rich Indians who are able to afford it. And naturally, the European judges came with European morality. They were working in a totally foreign land, did not understand how Indian society function, आपला समाज कसा होता, काय गोष्टींकडे कसं बघायचा, या कुठल्याही गोष्टींचा अंदाज नसताना युरोपियन्सला जजेस बनवलं गेलं. So this entire judicial system never really functioned well in India. I told you yesterday Ranjit Guha's statement that money lender, police, judiciary and the zamindar, these formed as a composite apparatus to exploit the peasant. So even if the peasant is suffering injustice, when he goes to the court, he is not able to get justice because he does not know the law. Even if he somehow cobbles up the money and files the case, the laws are already in favor of the British government and the zamindars. So in the judiciary also, the European judge will deliberately give judgment which is not in the favor of the common people. So this entire judiciary was not that favorable towards India, just like the civil service or the army, because as I told you, they were all made for favoring the British. Okay, just a minute. Okay, the fourth system that was built by the British, that is the police. If the army's primary intention was to protect the British frontiers of British India, the internal law and order was kept in the hands of the police. So the police are the investigative as well as the law and order wing of the British Empire to be dealing with the internal affairs of India. So the police system was set up again by Lord Cornwallis. He is considered to be the father of the police system also. You will find that basic unit of the police is a thana. In every village there is a thana.
where the head is a daroga. Again, this Thana and daroga system is not necessarily invented by the British. It existed even during the Mughal times. So this Thana daroga system was set up, and there were multiple divisional police stations, and finally the district head of the police is the superintendent of police, SP. This system is there even today. So there is a superintendent of police at the district, and there is a district collector. So the civil service head is the collector and the police head is the SP. अशा प्रकारचं एक हायरार्किकल सिस्टम डिस्ट्रिक्ट मध्ये त्यांनी सेटअप केलं. अँड नॅचरली when the provincial systems came up, then there is a DIP, DGP of the particular state, Director General of Police. So you will find that अशा प्रकारचं सगळं एक नवीन सिस्टम जी आहे ती ब्रिटिशांनी कन्स्ट्रक्ट केली पोलिसांसाठी. Naturally, again, Indians were excluded from the topmost post. Indians were simply not allowed. You will find racism existed even in the police system. You will find that the police were again very pro-British. बऱ्याच वेळेला कुठलीही नॅशनल मुवमेंट झाली तर फर्स्ट layer of British defense was always the police. So the police often used to conduct a lot of atrocities on people. They used to arrest freedom fighters. लाठी चार्ज व्हायचा. You will find पोलीस लाठीचार्ज मध्ये भरपूर ब्रुटॅलिटीज व्हायच्या. बेस्ट केस बिंग लाला लजपत राय. सायमन कमिशनच्या विरोधात जेव्हा प्रोटेस्ट झाले तर लाहोरमध्ये लाला लजपत राय वॉज बीटन टू डेथ बाय द पोलीस. सो police became a visible organ of atrocities, and somehow as Indians today we still harbor that fear in our minds. When we see a policeman, our first inclination is to think that this person is bad. We are fearful. The police don't generate confidence in Indians even today, because the police itself is a colonial legacy where they are considered to be violent, they are considered to be the agents of the government and not of the people, and they are considered to be as unfair towards the people. ही जी एक इमेज पोलिसांची बनली ती ही ब्रिटिशांमुळे बनली, and British wanted that image essentially because for them they did not care about Indians. For them police were needed for maintaining law and order. सगळ्या प्रकारच्या दंगली जेव्हा व्हायच्या, पेझंट अँड ट्रायबल रिबेलियन्स व्हायचे, त्यावेळी सुद्धा हेच पोलीस जाऊन सगळे अत्याचार करायचे. खूप हाताबार गेलं तर आर्मीला बोलवलं जायचं. प्लस ह्या पोलिसांचं लोकल वॉचमॅन्सवर पण खूप भय असायचा की ते त्याच इंडियन्सला फितूर करायचं आणि इंडियनमध्ये काय कट शिजतोय, लोकांमध्ये काय चाललंय हे त्यांच्याकडनं लोकल इंटेलिजन्स गोळा करायचा. यू विल फाइंड दॅट द पोलीस हॅड व्हेरी गुड रिलेशन विथ द जमीनदार्स ऑल्सो, बिकॉज देन द जमीनदार अँड द पोलीस ऍक्टेड टुगेदर टू एक्स्ट्रॅक्ट रेव्हेन्यू फ्रॉम द कॉमन पीपल. सो सगळीकडे पोलीस जे होते ते एकंदरीत नको त्या धंद्यांमध्ये मात्र सगळीकडे त्यांना वापरलं जायचं. यू विल फाइंड दॅट आफ्टर इंडिपेंडन्स ऑल्सो the political control over the police has not reduced. You might be reading about the Prakash Singh case of 2007, but if you just see history as a continuous process, ज्या कारणासाठी ब्रिटिशांनी पोलीस आणली त्याच सिमिलर कारणांसाठी इंडियाने पोलीस रिटेन पण केली. इवन टुडे अनफॉर्च्युनेटली पोलीस रिफॉर्म्स हॅव नॉट बीन मेड. द स्टेट गव्हर्नमेंट स्टील कंट्रोल द पोलीस अँड देर इज ट्रिमेंडस प्रॉब्लेम्स इन द पोलीस डिपार्टमेंट ऑल्सो. आणि हा इश्यू नक्कीच चर्चेत आहे, कारण काही दिवसांपूर्वी तमिळनाडूमध्ये देर इज अ केस ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर अँड डेथ. सो हा मुद्दा यातनं सुद्धा परत येतो की पोलीस मुळातच मेंटली जी पोलीस ज्या मेंटॅलिटीनी पोलीस सेटअप केली होती तीच मेंटॅलिटी आज इंडियामध्ये कंटिन्यू झाली. However, naturally the British were much more successful in controlling the law and order. So you will find that somebody wrote about that Tamil Nadu custodial case. So yeah, I mentioned about it. The British police was naturally more successful in controlling law and order. You will find that after 1830s there were Thuggery acts which were passed. भारतामध्ये ठगी हा फार मोठा प्रकार होता त्यावेळी. You will find there were many gangs that were functioning in the rural areas. गुंड essentially. देवीला हे करायचं, पूजा करायची आणि देवीच्या नावाने लुटायचं लोकांना. तर एपिक चॅनलवर आय गेस त्याच्यावर खूप छान एक सिरीज होती, मी त्याचं नाव विसरलो, पण हे जे थग्स ऑफ हिंदुस्तान हा जो प्रकार आला होता ना तो त्याच्यातनं झाला होता की एक अख्ख्या गँग्स असायच्या. द ब्रिटिश गव्हर्नमेंट पास्ड थगरी ऍक्ट्स अँड दे empowered the police to brutally crush those gangs in the rural areas. You will find that the police were much more successful. हे जे थग्स होते यांना भरपूर कंट्रोल केलं गेलं. मी लिटनच्या बाबतीत हे पण सांगितलं होतं, लॉर्ड लिटन, दॅट ही ब्रॉट समथिंग कॉल्ड एज द इंडियन आर्म्स ऍक्ट ऑफ 1878 वेअर इंडियन्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कॅरिंग आर्म्स, फायर आर्म्स. सो त्याचाही फायदा झाला आणि ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे समहाऊ द लॉ अँड ऑर्डर इन इंडिया स्टेबिलाइज्ड. But people became more and more dependent on the police for law and order because they had no arms in their own control. But अशा प्रकारे इंडियन पोलीस जी होती ती स्थापन केली गेली. सो आता
आय गेस आपले 4 मेन सिस्टम झालेत. सिव्हिल सर्व्हिस झाली, ज्युडिशरी झाली, पोलीस झाली, आर्मी झाली. हे 4 सिस्टम्स नंतर आता आपण थोडंसं वेगळ्या गोष्टीकडे वळूयात. रेल्वेज. So one thing that remained from the economic exploitation of India, but I have taken it here because it is a modern thing established by Indians. It is called the railways. So British established railways in India. So त्या मागची प्रोसेस एकदा एक समजून घेऊयात. You will find that in Britain when the industrial revolution happened, the raw materials like iron and coal also, they existed in one part of Britain. The industry existed in other part and ते सगळ्यांना ट्रान्सपोर्ट करणं, रॉ मटेरियल पण ट्रान्सपोर्ट करणे, फिनिश प्रोडक्ट ट्रान्सपोर्ट करणे, ह्या सगळ्याला अडचणी यायला लागल्या. रस्ते बांधले गेले ठीक आहे, इंग्लंडमध्ये कॅनॉल्स बांधले गेले तेही ठीक आहे, बट देन देर वॉज फेल्ट फॉर अ मोड ऑफ फास्टर ट्रान्सपोर्टेशन विच कॅन वर्क ऑन फ्युल्स लाईक कोल, आणि त्याच्यावरनं इन्व्हेन्शन झालं रेल्वेजचं. सो देर इज अ जॉर्ज स्टीफन्सन पर्सन कॉल्ड जॉर्ज स्टीफन्सन. That man introduced railways in Great Britain. You will find that the earliest railway in Britain itself was a railway between Manchester and Lancashire. ह्यांना कनेक्टिंग रेल्वे, सो रेल्वेचा प्रायमरी उगम रॉ मटेरियल कॅरी करणे अशा सगळ्या गोष्टींसाठी झाला. त्यानंतर लोकांना असं वाटलं की स्टीम इंजिनवर रेल्वे चालतीच आहे, तर आपण पॅसेंजर रेल्वे पण स्थापन करू. सो अशा प्रकारे रेल्वेज बिगॅन टू बी युज्ड इन ब्रिटन इन फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century. नॅचरली ब्रिटन फेल्ट की इंडियामध्ये सुद्धा रेल्वेज आपण स्थापन केल्या पाहिजे. सो यू विल फाइंड दॅट ह्या सगळ्यामध्ये रेल्वेज बिकेम द मेजर फोकस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर टू एन्श्योर दॅट दे आर इझिली एबल टू इव्हॅक्युएट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया अँड सेंड फिनिश गुड्स इन टू इंडिया. सो अर्लिएस्ट केस रेल्वेजच्या मी इंडियामध्ये जर बघितल्या तर यू विल फाइंड दॅट इन 1832 टिल 1853 ह्या साधारणतः टाइम मध्ये यू विल फाइंड दॅट मद्रास रिजन मध्ये सगळे कोल आणि या सगळ्या माइन्स चालायच्या. सर तिकडनं बाहेर काढायला कोल मद्रास पोर्ट पर्यंत न्यायला तिथे अर्लियर टाइम्स मध्ये रेल्वे इंडियामध्ये हळूहळू यायला लागल्या. यू विल फाइंड दॅट द ग्रेट इंडियन पेनिन्सुलर रेल्वे वॉज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन 1849. सो यू विल फाइंड दॅट ही जी मेन कंपनी ग्रेट इंडियन पेनिन्सुलर रेल्वे दॅट इज the main company which ran railway services even till 1947. ही कंपनी होती त्यावेळीपर्यंत. सो ते हळूहळू बॅकग्राऊंड त्याची बिल्डअप व्हायला लागली. इन 1853 यू विल हॅव द फर्स्ट पॅसेंजर रेल्वे इन इंडिया. सो कन्स्ट्रक्शन लॉर्ड डेलहाउसीच्या टाइम मध्ये चालू झालं. सो लॉर्ड डेलहाउसी ऍक्च्युअली इज ऍक्च्युअली गिव्हिंग दिस स्टेटमेंट दॅट आय गेव द बुलक कार्ट सिव्हिलायझेशन ऑफ इंडिया 3 modes ऑफ मॉडर्न ट्रान्सपोर्टेशन, मॉडर्ननेस, रेल्वेज, टेलिग्राफ अँड आय गेस आय फॉरगॉट वन थिंग मोर. सो अशा 3 गोष्टी ज्या आहेत त्या ब्रिटिशांनी मॉडर्न गोष्टी आणल्या, तर त्यात रेल्वेज होतं. सो लॉर्ड डेलहाउसी ऍक्च्युअली टोल्ड दॅट रेल्वे विल गिव्ह इंडियन बुलक कार्ट सिव्हिलायझेशन मच मोर स्पीड. सो त्यांना डेलहाउसीच्या टाइममध्ये रेल्वेज इंडियामध्ये पॅसेंजर रेल्वे सेटअप करायचा टाइम त्यांनी चालू केला. कन्स्ट्रक्शनला 2-3 वर्ष लागली अँड इन 1853 यू विल हॅव द फर्स्ट रेल्वे इन इंडिया रनिंग फ्रॉम बोरीबंदर इन बॉम्बे टिल ठाणा. 1854 मध्ये कॅलकटा वॉज ऑल्सो मेजर सेंटर. सो 1854 मध्ये डायमंड हार्बर टिल कॅलकटा अशी पण रेल्वे त्यांनी स्थापन केली. द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन फ्रॉम CST टिल कुर्ला दॅट रॅन इन 1925, कारण इलेक्ट्रिसिटी वॉज इन्व्हेंटेड देन. सो इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन बिकेम व्हेरी मच नीडेड. त्याच्या आधी कोळशावर चालायची, त्यानंतर इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन झालं. इवन टुडे इन इंडिया वी स्टील डोंट हॅव 100% इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन. अजूनही डिझेल इंजिन आणि याच्यावर चालतात. सो आता हळूहळू प्रोसेस चालू इंडियामध्ये फुल्ली इलेक्ट्रिफाय करायची रेल्वेजची. यू विल फाइंड दॅट द ब्रिटिश इन्व्हेस्टेड सो मच इन इंडियन रेल्वेज दॅट बाय 1947 64,000 kilometers ऑफ रेल्वे लाईन्स वर लेड डाऊन इन इंडिया. ह्यूज. आणि आजही आपल्याकडे त्याच्या पुढे 2-3 हजार किलोमीटर रेल्वे लाईन्स आहेत. आपण इंडिपेंडन्सच्या 70 वर्षात फारशा एक्सपांड केलेल्या नाहीयेत. द मेन बेस वॉज सेटअप बाय द ब्रिटिश. अगदी आपली पुणे मुंबई रेल्वे लाईन पासून सगळ्या रेल्वे लाईन्स ब्रिटिशांनी स्थापन केलेल्या. यू विल फाइंड दॅट द ब्रिटिश इन्व्हेस्टेड दॅट मच ऑफ मनी इन इंडिया, but they did not invest that much of money in India because they were really pro-India or they wanted Indians to progress. They invested money for their own benefit. I told you easy evacuation of raw materials, better market access for finished goods,
इझी ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ मिलिटरी अँड पोलीस विद इन इंडिया टू क्रश रिवोल्ट्स. ह्या सुद्धा एक मेजर रिझन होता की रेल्वेज ब्रिटिशांनी स्थापन केली. सो यू विल हॅव सम हिस्टोरियन्स ऍक्च्युअली कम्पेअरिंग रेल्वेज ॲज अ वाईस. सो इट्स अ वाईस लाईक ग्रिप ऑन इंडिया. एक प्रकारे तुम्ही दोरींनी भारताला बांधलंय रेल्वे ट्रॅक्सनी, कारण त्याच्यामुळे आता इझी ट्रान्सपोर्टेशनमुळे ब्रिटिश ऍडमिनिस्ट्रेशन कॅन कम टू यू व्हेरी फास्ट अँड कोलोनाइज यू व्हेरी फास्ट. सो अशा प्रकारे यू विल फाइंड दॅट द ब्रिटिश आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस रेल्वेज. This is how the railways looked. This is the first photo of the Bombay Thana line. So त्या ब्रिज वरनं ती रेल्वे चालली आहे आणि लेफ्ट साइडला जो फोटो आहे दॅट इज हाऊ दे यूज्ड टू सर्वे, की ट्रॅक्स ले करायचे आणि त्याच्यावरनं ते ब्रिटिश ऑफिसर येऊन इंजिनियर येऊन सर्वे करून जायचा की हा ट्रॅक नीट ले केलाय का, इन्क्लिनेशन किती आहे, अँगल किती आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी ते इंजिनियर्स बघायचे. सो अशा प्रकारे त्यांनी हे सगळं इंडियामध्ये सेटअप केलं. मी मगाशी म्हणालो बोरीबंदरवरनं रेल्वे निघाली ठाण्यापर्यंत. सो व्हॉट इज बोरीबंदर कॉल्ड टुडे? सो इट इज टुडे कॉल्ड ॲज Victoria terminus or Chhatrapati Shivaji terminus. So Boribandar essentially was near the port of fort in Bombay, and there from there they started to evacuate. They tried to bring all the raw cotton that was grown in the Gujarat region. So primarily विदर्भ आणि गुजरात रिजन मधनं आलेला कॉटन त्यांना बॉम्बेला आणायचा होता. सो तिकडनं त्यांनी हे सगळं त्याच्यासाठी चालू केली होती ही रेल्वे लाईन. CST was naturally constructed Victoria terminus, and then it was later on expanded with multiple railway lines. सो हा एक फोटो आहे बॉम्बेचा वेअर विक्टोरिया टर्मिनस इज बिंग शोन. यू विल फाइंड दॅट ट्राम लाईन्स दिसत आहेत खाली. जर तुम्ही बघितलं माणसं चालतायत तिथे तुम्हाला 2 ट्रॅम लाईन्स पण दिसतील. आणि हा रस्ता आज जर तुम्ही गेला मुंबईमध्ये तर एवढा जबरदस्त ट्रॅफिक आहे तिथे, पण त्या काही सगळं शुकशुकाट असणार कारण एकंदरीत लोकसंख्या कमी होती. ओके, बट हाऊ डिड द ब्रिटिश सेटअप रेल्वे इन इंडिया? वॉज इट थ्रू व्हेरी गुड लेजिटिमेट मीन्स ऑर नॉट? द आन्सर इज नो. The British knew that it was not profitable for anybody to invest in railways in India, but they knew that investors were ready with money. Why? You will hear something about the second industrial revolution in England. So first industrial revolution happened in cotton, of course. So cotton जो होता त्याच्याने इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन वाढलं, भरपूर ट्रेड झाली, फिनिश प्रोडक्ट जायला लागले. सो जे इंडस्ट्रियलिस्ट होते they realized that they have a lot of money in their pockets because profits झाले. जनरली ते प्रॉफिट्स परत कॉटन मिल्स मध्येच इन्व्हेस्ट करायचे, पण ते एक सॅच्युरेशन आलं. सो नाव दे आर फाइंडिंग न्यू एव्हेन्यूज फॉर देअर इन्व्हेस्टमेंट. सो फॉर देम इन्व्हेस्टिंग इन इंडिया फॉर रेल्वेज इज कन्सिडर्ड टू बी ऑर मे बी फॉर देम इट्स अ प्रॉफिटेबल वेंचर. पण ते घाबरलेले आहेत कारण एवढा पैसा एका फॉरेन कॉलोनियल लँडमध्ये इन्व्हेस्ट कसा करायचा? व्हॉट इफ ब्रिटिश लूज पॉवर? त्यांचे पैसे वायाच जातील ना. So they were very not sure whether they want to invest, but they had the money. Second reason is जेव्हा सेकंड इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन आलं, पहिलं जर कॉटन मध्ये आलं तर दुसरं इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन आयर्न अँड स्टील मध्ये आलं. सो दे वॉन्टेड आयर्न अँड स्टील टू बी गिवन माइंड फ्रॉम ब्रिटन और माइंड फ्रॉम दोज पर्टिक्युलर एरियाज अँड युज्ड, बिकॉज त्यावेळी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग वर आलं होतं, हेवी इंजिनिअरिंग होतं, फॅक्टरीज होत्या जिथे तुम्हाला मशीन्स लागायचे, सगळे स्टीलनी बनले जायचे. रेल्वेज ज्या होत्या त्याचे सगळे ट्रॅक्स आयर्न अँड स्टीलचे असायचे, वॅगन्स बनल्या जायच्या, रेल्वेच्या बोगी त्या पण लोखंडाच्या असायच्या. So naturally, second industrial revolution was more and more focused on how do we invest in railways because it will ensure more consumption of iron and steel. तर ह्या सगळ्यामुळे भारतातली जी ईस्ट इंडिया कंपनी होती they realized की ह्यांना आपण अट्रॅक्ट करू शकतो. So what they did was they said you invest your money and we will guarantee you 5% rate of return. म्हणजे तुम्ही जर इन्व्हेस्ट केले 100 रुपये तर तुम्हाला काही वर्षांनंतर आम्ही 105 रुपये गॅरंटी देतो. म्हणजे तुमचं जरी नुकसान झालं इन्व्हेस्टमेंटचं, रेल्वे जरी प्रॉफिटेबल नाही ठरली तरी तुम्हाला 5% रिटर्न आम्ही देणार. म्हणजे किती प्रॉफिटेबल इन्व्हेस्टमेंट. ॲज अन इन्व्हेस्टर यू ऑलवेज टेक अ रिस्क, राईट? तुम्ही जर चांगलं झालं तर चांगलं आहे, पण नाही झालं तर तुमचंच नुकसान आहे. दोन्हीकडचं खरं असतं. पण नाव द ब्रिटिश गव्हर्नमेंट इज टेलिंग देम वी विल गिव्ह यू 5% फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न इवन इफ रेल्वेज फेल इन इंडिया, जस्ट टू गिव्ह देम कॉन्फिडन्स. वेअर विल दिस 5% मनी कम फ्रॉम? फ्रॉम आवर मनी इटसेल्फ. आपल्याकडनंच परमनंट सेटलमेंट आणि इकडनं लुबाडणार, आपल्याकडनंच सगळं प्रॉफिट कमवणार आणि ह्या 5% या ब्रिटिश कॅपिटलिस्टच्या उरावर मारणार ते. सो इट्स अन एक्सप्लॉयटेशन. इट गेव अनदर कन्सेशन टू देम. दे सेड दॅट वी विल गिव्ह यू फ्री लँड्स फॉर 99 इयर्स. किंवा रेल्वे स्थापन करणे म्हणजे फक्त ट्रॅक ले करणं नसतं, स्टेशन बांधायचं असतं, रेल्वेच्या कॉलनीज असतात, भरपूर इतर गोष्टी असतात. ह्या सगळ्यासाठी लागणारी जमीन आहे ती तुम्हाला आम्ही 99 वर्षासाठी फ्री देऊ.
त्यानंतर तुम्हाला त्याचा रेंट भरावा लागेल, पण 99 वर्षासाठी आम्ही तुम्हाला फ्री देऊन टाकू. मजा आहे चांगली ना, 99 वर्ष जमीन फ्रीमध्ये मिळाली. ब्रिटिशांनी हे पण गॅरंटी केली की 25 ते 50 वर्षानंतर त्या इंडस्ट्रियलिस्ट कडनं वी विल बाय बॅक द रेल्वे ट्रॅक्स. सो द ब्रिटिश ऍक्च्युअली ब्रॉट बॅक द रेल्वे ट्रॅक्स फ्रॉम देम अगेन बाय गिव्हिंग देम मनी. मनी हुज मनी? आवर मनी. अँड अशा सगळ्यामुळे जॉईंट स्टॉक कंपनीज वर फॉर्म्ड इन ब्रिटन अँड ब्रिटिश कॅपिटलिस्ट नाव बिगॅन इन्व्हेस्टिंग इन इंडिया. सो अशा प्रकारे रेल्वेज इंडियामध्ये चालू झाल्या. सो देर इज अ हिस्टोरियन कॉल्ड सव्यसाची भट्टाचार्य. दिस मॅन ऍक्च्युअली एस्टिमेट्स almost 70 lakh sterlings to be invested in railways in India by 1868. It's a huge amount. 70 lakh sterlings to be invested in India in 1868. म्हणजे within just 15-20 years 70 lakh sterling investment इंडियामध्ये आली to build the railways. So it's not surprising that the British built 64,000 kilometers of railways. Now you will also realize one thing. ह्या सगळ्या कन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी ब्रिटिशांनी नुकसान पण केलं इंडियाचं. आता जेव्हा रेल्वे ट्रॅक कन्स्ट्रक्ट केले जातात तर त्याला लाकूड पण लागतं, थोडंसं बेस त्याचा लाकडाचा असतो. सो फॉर दॅट दे मेड पाईन कल्टिवेशन कंपल्सरी इन्स्टेड ऑफ ओक. ओक इज नॅचरली अवेलेबल इन द हिमालयस. दे सेड दॅट आता ओकचे सगळी झाडं तोडून त्याच्या जागी पाईनची झाडं लावा. सो जेव्हा इकॉलॉजिकल हिस्ट्री स्टडी केली जाते, दिस इज कन्सिडर्ड टू बी वन मेजर फॅक्टर वाय ब्रिटिश डिस्ट्रॉइड द इकॉलॉजी ऑफ हिमालयस, की तिथे ओकच्या ऐवजी पाईनचं कल्टिवेशन त्यांनी प्रपोगेट केलं, बिकॉज पाईन इज अ हार्ड वूड दॅन ओक. बंगालमध्ये पण तसाच प्रॉब्लेम झाला. ट्रॅक ले करायचे. यू नो हाऊ वेस्ट बेंगॉल इज. इट इज अ व्हेरी वॉटरी प्रॉव्हिन्स. छोटे छोटे नाले नद्या भरपूर आहेत त्यांच्याकडे. आता ट्रॅक ले करायचं तर प्रत्येक वेळी ब्रिज कसा कन्स्ट्रक्ट करणार, म्हणून ब्रिटिशांनी कित्येक छोटे छोटे नदी नाल्यांचे कोर्स बदलले किंवा नदी नाले रस्त्यातच थांबवले की त्यांचा एक तळ होऊ दे, तिकडे काही फरक पडत नाही, बट वी विल स्टॉप इट, वी विल फिल इट अप अँड वी विल ले द रेल्वे ट्रॅक. ह्याचा प्रॉब्लेम असा झाला, वाहतं पाणी जेव्हा थांबलं त्याच्यात डास झाले आणि त्या मॉस्किटोजमुळे देर वॉज मलेरिया एपिडेमिक इन बेंगॉल. सो त्याचे उलटे परिणाम व्हायला लागले की टेक्नॉलॉजी तर तुम्ही आणली, टनलिंगची टेक्नॉलॉजी, ब्रिज कन्स्ट्रक्शन सगळं आणलं, पण बाय डुईंग दॅट यू ऑल्सो ऑल्टर्ड सम ऑफ द इकॉलॉजिकल फीचर्स इन इंडिया आणि त्याच्यामुळे तुम्ही प्रॉब्लेम मध्ये आणला. वन मोर थिंग दॅट द ब्रिटिश डिड, जे मी इथे मेन्शन नाही केलं पण मला आठवत आहे. द सेम लॉर्ड लिटन पास समथिंग कॉल्ड एज द इंडियन फॉरेस्ट ऍक्ट ऑफ 1878, which made reserve forests in India which are to be preserved, but त्या reserve forestच्या बाहेरची जी जंगलं आहेत which are now open for cutting down for wood. So now the British are actually making Indian capitalists or British capitalists, they are giving them forest lands की इकडचं लाकूड तुम्ही वापरून टाका. त्यामुळे कित्येक जंगलं तोडली गेली. कित्येक आदिवासींच्या जमिनी ब्रिटिशांनी मुद्दामून काढून घेतल्या ह्या नावाखाली की बाबा इथे जंगलं तोडायची आहेत आम्हाला. कित्येक ठिकाणी कोल माइन्स होत्या इंडियामध्ये, तिकडनं कोल माइन करायचं, कारण हे रेल्वे चालवायला तर कोल लागेल ना, तर त्याच्यासाठी सुद्धा जमिनी काढून घेतल्या या फॉरेस्ट ऍक्टच्या नावाखाली, कारण सगळ्या माइन्स आर इन द फॉरेस्टेड एरियाज. सो अशा प्रकारे ब्रिटिशांनी रेल्वे चालवण्यासाठी भारताचे असे काही कायदे बनवले की लोकांचं तिथे नुकसान झालं. ओके, so this was for the railways. So I guess I've made things clear. So before we go to the Orientalist, I also want to discuss one more aspect. That aspect is whether railways benefited India or not. Negative aspects आपण बघितले, कसं ब्रिटिशांनी लुटलं, त्यांच्या फायद्यासाठी रेल्वेज बनवल्या, पण एक पॉझिटिव्ह एस्पेक्ट पण रेल्वेचा बोलला जातो. Since India is a huge country, communication between various parts of India is very difficult. Railways and telegraph also facilitated that communication, which built up unity amongst Indians. कारण आता मला पुण्यातनं सपोजिटली दिल्लीला जायचं आहे, तर ट्रेन मला मिळतीये, सो आय कॅन इझिली इन विदिन 20-24 आवर्स आय कॅन गो टू दॅट प्लेस अँड आय कॅन इंटरमिक्स विथ दोज पीपल, जे आधी शक्य नव्हतं. आधी काय तुमच्याकडे घोडागाडी बैलगाडी असायची, त्यामुळे लोक सहसा ट्रॅव्हल करायचे नाही. रेल्वेमुळे ट्रॅव्हल शक्य झालं. शक्य झाल्यामुळे लोकांमध्ये इंटरमिक्सिंग वाढलं. दिस रिझल्टेड इन इंटिग्रेशन विथ इंडिया, इंटिग्रेशन अमंग्स इंडियन्स, अँड इज अ मेजर फॅक्टर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ नॅशनलिझम. वेगवेगळ्या जाती धर्माची लोक रेल्वेमध्ये एकत्र बसायचे, कारण रेल्वेमध्ये काय डिफरन्सिएशन नव्हतं. ब्रिटिश आणि इंडियन्स वेगवेगळे बसायचे, पण इंडियन्स जे बसायचे ते सहसा सगळे एकत्र बसायचे. दॅट लेड टू रिडक्शन इन डिफरन्सेस विद इन इंडियन्स. बऱ्याच वेळेला गांधीजी जेव्हा बोलायचे की बाबा नॉन कोऑपरेशन मुवमेंट आहे आपल्याला चालू करायची आहे किंवा सिव्हिल डिसओबिडियन्स चालू करायचे, पीपल यूज टू अराइव्ह ॲट द मेन प्रोटेस्ट साइट्स बाय रेल्वेज. So railways, if they were made for easy mobilization of British troops, railways are also now capable of mobilizing
इंडियन पीपल फॉर फ्रीडम, म्हणजे आपल्या भारतीय फ्रीडम मुवमेंटसाठी सुद्धा त्यांना मोबिलाइज करायला ब्रिटिशांनी शक्य केलेलं आहे. सो असा सगळा जो प्रकार जो आहे ब्रिटिशांचा तो आता शक्य झालेला आहे. वन मोर थिंग दॅट अल्टिमेटली रेल्वेज ended up giving a great infrastructural boost for post independent India also. आपल्याला स्वतःहून इन्व्हेस्टमेंट करायला लागली नाही रेल्वेमध्ये, कारण ऑलरेडी 64,000 किलोमीटर्स ऑफ ट्रॅक्स वर एक्झिस्टिंग इन इंडिया. सो नॅचरली स्पीकिंग रेल्वेज बेनिफिटेड इंडिया अँड इवन टुडे रेल्वेज इज द लार्जेस्ट पब्लिक एम्प्लॉयर इन इंडिया. खूप जास्त एम्प्लॉयमेंट आहे. अजूनही रेल्वेनी भरपूर माल जातो ह्या भागात देशामध्ये. कितीही रस्ते बांधा, काही करा, रेल्वेज स्टील आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ passenger traffic as well as material traffic. So railways definitely in this aspect it benefited India also. Okay, the second last thing that we will deal with today is education. Before we know what's education related things काय झाल्या, let's deal with what is the Orientalist versus the Anglicist controversy. आता मी तुम्हाला म्हणालो होतो की 18th सेंचुरीच्या सेकंड हाफ मध्ये सगळे ओरिएंटलिस्ट होते, मेनली 1830s पर्यंत, आणि त्यानंतर सगळे युटिलिटेरियन आले. Who are the Orientalists? Orientalists are essentially those Europeans who believe or who accept the greatness of Indian civilization. They are colonial people. They want to rule over India, yes. But they feel that Indians are best governed if Indians are governed through their own systems. त्यांचेच कायदे, त्यांचेच सामाजिक नियम, त्यांचेच रिच्युअल्स. ट्रेडिशनल इंडियन लाईफला धक्का लागता कामा नये असा कॉलोनियल रूल असला पाहिजे, अशा ज्या विचाराची लोक आहेत, दोज आर ओरिएंटलिस्ट. So Warren Hastings in 1772 he was the first person to legitimize this Orientalism in India. की सगळे कस्टमरी लॉज नी तुमचं सगळं ज्युडिशरी चालू राहू दे, तुमचेच नियम, तुमचेच सगळ्या रीतीभाती जे काय सगळे तुमच्याच असू दे, बट वी विल रूल यू. अशा प्रकारचा एक ॲटिट्यूड जो आहे तो ओरिएंटलिस्ट लोकांचा आहे. सो देर इज दिस युगिन अर्शिक नावाचा हिस्टोरियन आहे. व्हॉट डिड दिस गाय सेड, ओरिएंटलिझम प्रोड्यूस्ड द नॉलेज ऑफ पास्ट to meet the needs of the present, that is to service the colonial state. So the Orientalists studied the Indian past and from them they gauged how best can we continue those practices in India so that colonial people can replace the Indian rulers. So Orientalism is essentially letting the traditional Indian life function the way it is. So यांनी काय काय केलं इंडियन स्टाईल ऑफ लिव्हिंग पब्लिश पुढे नेण्यासाठी किंवा त्याचं एका प्रकारे कंटिन्युएशन करण्यासाठी, दे सेट अप द फोर्थ सेंट विलियम्स कॉलेज, जे मी सिव्हिल सर्व्हिसेससाठी म्हणलो होतो. दे ट्रेन्ड द ब्रिटिश सिव्हिल सर्वंट्स इन इंडियन लँग्वेजेस. यू विल हॅव फाइंड ए 1794 एशियाटिक सोसायटी ऑफ बेंगॉल वॉज सेटअप. सो इंडॉलॉजी, स्टडिंग ऑफ इंडियन सिव्हिलायझेशन, स्टडिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री, त्यासाठी एशियाटिक सोसायटी ऑफ बेंगॉल वॉज सेटअप इन 1794. A Sanskrit college was set up at Banaras and a madrasa was set up at Calcutta, just to ensure that traditional Indian sciences, our scriptures, culture, history is all studied properly. You will find any British enterprising people who are now willing to study India. Sir William Jones is the first person to do a comparative study between Greek, Latin and Sanskrit. So जी आर्यन थ्योरी जी आली त्याचा बेस जो आहे विलियम जोन्स पासून येतो. He was the one who first said that Greek, Latin and Sanskrit are very similar languages. Hence, these three languages may have a common mother language today, which is called as a Proto-Indo-European language. तो ते सगळ्या थिअरीज ह्या विलियम जोन्सच्या स्टडी मधून आल्या. You will find that Arabic and Sanskrit learning was supported by a person called H.H. Wilson. So त्यावेळी एज्युकेशन जेव्हा इंडियामध्ये आलं 1813 नंतर, the committee which decided on educational policies was CGPI, that is GCPI, General Committee on Public Instruction. That was the committee which decided on education. तर त्या कमिटीवर सुद्धा सगळे ओरिएंटलिस्ट बसले होते. हु सेड की संस्कृत शिकवा, अरेबिक शिकवा, त्यांचे ट्रेडिशनल सायन्सेस त्यांना शिकवा, अशा प्रकारचं हे सगळं केलं होतं. इवन इन रेव्हेन्यू सेटलमेंट्स यू विल हॅव थॉमस मुनरो अँड एल्फिन्स्टन स्टार्टिंग द रयतवारी सेटलमेंट, बिकॉज इवन इन द मिडिवल टाइम्स इन द मुघल इरा और इन द मराठा किंगडम it is the king who used to directly collect the revenue. So zamindari vimindari इकडे नको आणायला. So overall Orientalists are those people who are now indulged or who are more focused on running India on Indian terms. So अशा प्रकारचं सगळं ओरिएंटलिझम जे आहे ते इंडियामध्ये सेटअप झालं. दिस इज विलियम जोन्स. एकदम गोंडस बाळासारखा फोटो आहे. ओके, आय टोल्ड यू दे पर्सनल लॉ चालू राहिला, शरिया आणि दयभाग मिताक्षर.
ॲडव्हान्टेज पण झाला ओरिएंटलिझमचा बिकॉज इट गिव्ह फ्लिप टू इंडॉलॉजी ऑर द स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लाईफ. वॉरन हेस्टिंग्स हिमसेल्फ रोट इन 1785, every accumulation of knowledge is useful to the state. It lessens the weight of chain by which the natives are held under subjugation. So जितकं तुम्ही त्या नेटिव्सच्या ट्रेडिशनल लाईफ बद्दल जास्त स्टडी कराल, it will make you more aware of how to govern them and the natives will feel less subjugated under you. त्यांना वाटेल की ठीक आहे आपलेच कोणतरी लोक आहेत. So Orientalism essentially ensured that Indians are ruled by their own ways. Of course, Orientalism was no way beneficial to India. Ultimately, they were colonial people only. त्यांनीच बेकार लुबाडलं सुद्धा, ट्रेड पॉलिसीज स्टेपन केले, असं सगळं केलेलं आहे. बट जस्ट टू एन्श्योर की कुठेतरी ट्रेडिशनल लाईफ हार्म नको व्हायला, असा ओरिएंटलिस्टचा हेतू होता. नाव व्हॉट चेंज्ड? फ्रेंच रेव्होल्युशन चेंज्ड एव्हरीथिंग. 1789 एकंदरीत ब्रिटनमध्ये ह्या सगळ्या फ्रीडम ऑफ थॉट आणि हे सगळं ओरिएंटल सायन्सेसच्या स्टडीला एक धक्का बसला की नको बाबा, तुम्ही जितकं जास्त फ्रीडम द्याल ना लोक तुमच्या डोक्यावर बसतील. सो एक प्रकारे भीती होती ब्रिटनमध्ये की इंडियामध्ये फार फ्रीडम नको द्यायला ईस्ट इंडिया कंपनीनी लोकांना तिकडच्या, नाही तर तीच लोक डोक्यावर बसतील. त्यामुळे ब्रिटनमध्ये सुद्धा बरेचसे कायदे तिने चेंज केले आणि ब्रिटिश देमसेल्फ स्टार्टेड सप्रेसिंग देअर ओन सिटीजन्स बिकॉज ऑफ द फिअर ऑफ फ्रेंच रेव्होल्युशन. यू विल फाइंड दॅट द ब्रिटिश फिअर्ड द रिपीट ऑफ अमेरिका. अमेरिकामध्ये रिपब्लिकनिझम खूप आलं, खूप त्या लोकांना फ्रीडम दिली गेली ब्रिटिश कॉलनीजमध्ये. इंग्लंडवरनं लूज कंट्रोल होता, त्यामुळे ती लोक उठून वेगळा देशच बनवला. त्यामुळे त्यांना भीती होती की ईस्ट इंडिया कंपनीमध्ये सुद्धा तुम्ही खूप ओरिएंटल सायन्सेसला प्रमोट केलं तर इंडियन्स अजून जागृत होतील, त्यांच्यामध्ये एनलायटनमेंट येईल अँड द इंडियन्स मे सिम्पली राईज अगेन्स्ट द ब्रिटिश. ही भीती परत त्यांना होती. रेशियल टेंडन्सीज आल्या. नाव दे फेल्ट दॅट ब्रिटिश आर सुपिरियर इन रेस अँड हेन्स हे इंडियन सायन्सेस आणि इंडियन रिलिजन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाईफ ह्याला काही अर्थ नाही. वी आर सुपिरियर बिकॉज वी आर द सिव्हिलाइज्ड पीपल. ॲरोगन्स होत ऑफ टेक्निकल सुपिरियॉरिटी की आमच्याकडे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन आलंय, इंडियन्स आर स्टील बॅकवर्ड. ख्रिश्चन मिशनरीजचा पण नवीन फोकस आला बिकॉज नाव दे फील दॅट इंडियन रिलिजन्स आर बॅकवर्ड, इट इज ख्रिश्चन लाईट विच नीड्स टू बी स्प्रेड इन इंडिया. ह्या सगळ्यामुळे प्रॉब्लेम व्हायला लागले. त्यामुळे ही ओरिएंटलिझम आणि अँग्लिसिझम अशी कॉन्ट्रोवर्सी ब्रेकअप झाली आणि अँग्लिसिस आर नाव मोर पॉवरफुल इन इंडिया. सो त्याच्यात युटिलिटेरियन लोक येतात, फ्री ट्रेड मर्चंट्स येतात, ख्रिश्चन मिशनरीज आणि रॅडिकल थिंकर्स, हे सगळे अँग्लिसिस्ट आहेत आता, हु आर नाव अगेन्स्ट ओरिएंटलिझम अँड दे वॉन्ट इंडियन ट्रेडिशनल लाईफ डिस्ट्रॉइड अँड सबस्टिट्युटेड विथ मॉडर्न लाईफ. सो युटिलिटेरियनिझम जे मेन आपण मागच्या वेळी पण मी पहिल्या का दुसऱ्या लेक्चरमध्ये म्हणालो होतो, इट स्प्रिंग्स फ्रॉम द वर्ड युटिलिटी. ह्या गोष्टीचा फायदा काय? युटिलिटी आहे तर वापरायचं, नसेल तर नाही. So Jeremy Bentham, this thinker, actually put forth this principle of greatest good of greatest number. आणि ज्यामुळे they began to enact modern laws, modern systems in India, and they began to set aside traditional systems. Because as a school headmaster, मी तुझ्यासाठी काय चांगलं आहे हे मी सांगणार. So it is authoritative paternalism. की I am your parent and I am authoritative, but I am authoritative for your good. त्यामुळे मी सांगतोय ते तसं गपचूप करायचं. ही जी ॲटिट्यूड आहे की त्याच्यामुळे ब्रिटिशांनी आता सगळ्या मॉडर्न सिस्टम्स इंडियामध्ये आणायला चालू केलं. दिस इज जेरेमी बेंथम. सिमिलरली जेम्स मिल अजून एक युटिलिटेरियन थिंकर होता. इन हिज बुक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ही डिराइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया अँड ही सेड दॅट इंडिया हॅज बीन अननेसेसरीली ग्लोरिफाईड बाय द ससेप्टेबल इमॅजिनेशन ऑफ मेन लाईक विलियम जोन्स. सो त्यांनी उगीच इंडियाला ग्लोरिफाय केलेलं आहे, गरज नाही आहे. सो यू विल फाइंड दॅट utilitarian spirit comes into India. Lord William Bentinck 1829 to 1835, he is another utilitarian. He passes the Sati prohibition law because जुन्या systems आम्हाला नको आहेत. Lord Macaulay becomes the member of law commission as well as education. He says that English education in India should be promoted at any cost because traditional भाषेत त्यांच्या शिक्षणातून काही फायदा नाही. सो H.H. Wilson versus Lord Macaulay अशी खूप मोठी फाईट झाली होती. H.H. Wilson said ट्रेडिशनल भाषा शिकवा, मॅकॉले सेड इंग्लिश भाषा शिकवा. द सेम ब्रिटिश नाव ड्राफ्टेड द IPC इन 1860 बिकॉज जुने कायदे आम्हाला नको आहेत. अँड एकंदरीत युटिलिटेरियन स्पिरिटला 1857च्या रिव्होल्ट नंतर थोडा सेटबॅक बसला होता बिकॉज दे फिअर दॅट इंडियन रिॲक्शन आली या सगळ्याला. बट स्टील दिस वॉज नाव गोइंग टू बी द न्यू एज थिंग दॅट द ब्रिटिश आर नाव गोइंग टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न थिंग्स इन टू इंडिया. ह्या सगळ्या अँग्लिसिसमध्ये ख्रिश्चन मिशनरीज पण होत्या. नॅचरली दे वॉन्टेड टू कम टू इंडिया. पॉलिटिकल कंट्रोलमध्ये ख्रिश्चन मिशनरी स्प्रेड चांगलं होऊ शकतो, हे मागच्या वेळी पण आपण बघितलंय. सो त्यांचा एक मिशनरी एजंट होता चार्ल्स ग्रांट. इन 1792 दिस मॅन सेड द मेन प्रॉब्लेम ऑफ इंडिया
is that the religious ideas perpetuate ignorance in Indian people. This can be changed by dissemination of Christian light. So त्यांचा इग्नोरन्स घालवायला ख्रिश्चॅनिटी आणली पाहिजे. सो तिकडचा एक पार्लिमेंटेरियन होता विलियम विल्बरफोर्स, जे आपण मागच्या वेळी पण बघितलं. दिस मॅन मेड द चार्टर ऍक्ट ऑफ 1813 अलाउ ख्रिश्चन मिशनरीज टू एंटर इन टू इंडिया, आणि त्यामुळे ह्या सगळ्यात ख्रिश्चन मिशनरीजची एंट्री झाली. फर्स्ट फोकस ऑफ ख्रिश्चन मिशनरीज वॉज ऑफकोर्स हाऊ टू कन्वर्ट इंडियन्स इन सिटीज. सो कॅलकटा वॉज देअर मेन फोकस अँड दे कन्वर्टेड अ लॉट ऑफ इंडियन्स इन कॅलकटा. मधुसूदन दत्त आणि असे कृष्णमोहन बॅनर्जी असे भरपूर फर्स्ट कन्वर्ट्स आहेत जे ख्रिश्चॅनिटीमध्ये गेले. You will find that the missionaries' first focus of conversion was through modern education. So schools सेटअप करूयात असं त्यांचं पहिले म्हणणं होतं. सो हे जी मी लिस्ट केलेली आहे ही सगळी लिस्ट होती. दीज आर ऑल द स्कूल्स प्रायमरीली सेटअप इन कॅलकटा अँड बॉम्बे. सो ह्या सगळ्यामध्ये इंडियन्सला शिकवायचं आणि त्या शिक्षणाच्या नावाखाली त्यांना कन्वर्ट करायचं, असा एक अख्खा फोकस जो आहे तो ह्या सगळ्यांनी केला. सो काही काही फोटोज दाखवतो. दिस इज द ला मार्टिनियर स्कूल इन कॅलकटा. बट नाव ख्रिश्चन मिशनरीज ऑल्सो बिगॅन फोकसिंग ऑन द ट्रायबल एरियाज. सो नॉर्थ ईस्टमध्ये किंवा सेंट्रल इंडियन झारखंड छत्तीसगड रिजनमध्ये सुद्धा कन्व्हर्जन्स चालू केले आणि त्याची त्यांना रिॲक्शन पण आली. जेव्हा आपण ट्रायबल रिबेलियन्स बघू तेव्हा हा विषय डिटेलमध्ये घेऊ आपण. संथाल हुल इन 1855 अँड द कोल रिबेलियन ऑफ 1832. हे व्हायच्या मागचं एक मेजर रिझन वॉज द कन्व्हर्जन ऍक्टिव्हिटीज दॅट वर डन बाय ख्रिश्चन मिशनरीज. द ब्रिटिश गव्हर्नमेंट ऑन देअर साइड ऑल्सो सपोर्टेड द मिशनरीज. So what they did was they passed something called as the Lex Loci Act of 1850. What is that act? That act essentially says that if a son converts to Christianity, he is still eligible to have a part of property in his father's property. So बाप हिंदू आहे, पोरग ख्रिश्चन झालं, so the father cannot exclude that Christian son from his property. That son will have a right in his property. So this ensured that this does not stop Hindus from converting to Christianity. अशा एक प्रकारचे सगळे लॉज त्यांनी आणले. नॅचरली मिशनरीजचा थोडा फायदा पण झाला. दे सेटअप एज्युकेशन इन इंडिया. आजही देशामध्ये स्टँडर्ड छान शाळामध्ये कॉन्व्हेंट शाळा ठेवल्या जातात, मानल्या जातात. दे वर ऑल सेटअप बाय ख्रिश्चन मिशनरीज. दे प्रपोंडेड मॉडर्न एज्युकेशन अँड इंग्लिश एज्युकेशन. एक रिॲक्शन म्हणून हिंदू समाजामध्ये आणि मुस्लिमांमध्ये ही भीती झाली की आपल्या लोकांना ख्रिश्चन बनवतील. सो ॲटलीस्ट दॅट मेड दीज सोसायटीज रिफ्लेक्ट ऑन देअर प्रॉब्लेम्स. वाय आर देअर पीपल कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियानिटी? अँड दिस ऑल्सो वॉज अ मेजर फॅक्टर फॉर स्टार्ट ऑफ सोशो रिलिजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया, जे आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. सो एकंदरीत मिशनरीजचा फायदा हा झाला आणि मिशनरीजनी कन्वर्ट करायचा पण भरपूर प्रयत्न केला. मॉडर्न एज्युकेशन. सो ह्याच्याकडे आपण येत होतो. So you needed Indians to be educated because you needed them in bureaucracy. Administrative cost कमी झाली असती आणि एकंदरीत एक इंटरफेस चांगला झाला असता म्हणून एज्युकेटेड इंडियन्सनी यावं असं त्यांचं मत होतं. चार्टर ऍक्ट ऑफ 1813 सेक्शन 43 क्लिअरली सेड दॅट 1 lakh rupees must be spent every year by the East India Company for development of learned natives in India. पण एवढंच होतं लिहिलेलं. त्या पलीकडे एक्झॅक्टली काय करायचं हे मात्र त्याच्यात लिहिलं नव्हतं. सो दोन गोष्टींमध्ये कॉन्ट्रोवर्सी तयार झाली. फर्स्ट, व्हॉट शुड बी द मीडियम ऑफ लँग्वेज? शुड वी टीच इंडियन्स इन देअर नेटिव्ह लँग्वेजेस ऑर शुड वी टीच इट इन इंग्लिश? अँड द सेकंड वॉज द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थिअरी विच इज कॉल्ड. म्हणजे काय? शुड वी ओनली टीच द एलिट सेक्शन्स अँड देन एक्सपेक्ट दॅट नॉलेज विल स्लोली पर्कोलेट इन द लोअर सेक्शन? सो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन होईल का? और शुड द ब्रिटिश डायरेक्टली स्टार्ट अ युनिव्हर्सल एज्युकेशन प्रोग्राम, की सगळ्यांना आम्ही शिक्षण देऊ? ह्या दोन कॉन्ट्रोवर्सीजवर भरपूर नाटक झालं. पण आय टोल्ड यू टिल 1830s 20s यू विल हॅव ओरिएंटलिस्ट डॉमिनेटिंग द जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इन्स्ट्रक्शन. सो दे एन्श्योर दॅट लोकल लँग्वेजमध्येच एज्युकेशन होईल आणि दे वर मोर फोकस्ड ऑन एज्युकेटिंग मोर अँड मोर इंडियन्स. बट आफ्टर 1830s थिंग्स चेंज्ड. Utilitarians got hold of the General Committee of Public Instruction. So C.E. Trevelyan, he's the guy who's the head of the General Committee on Public Instruction. You have William Bentinck himself appointing Lord Macaulay as the law member, and he is also given the charge of deciding on future of Indian education. This famous talk of Lord Macaulay in 1835, which we all have read many a times, he said that English should be the focus of education language, so that we create Indians by blood
बट हु आर इंग्लिश बाय टेस्ट, थिंकिंग अँड इंटेलेक्ट. सो भारतीयच आहेत पण आपल्याला ब्राऊन साहिब बनवायचे आहेत. सो कॉलोनाइज करायला इंडियन माइंड, इंग्लिश लँग्वेज खूप चांगली आहे, त्याच्यामुळे इंग्लिश एज्युकेशन प्रमोट केलं पाहिजे. सो ही डिसाइडेड इंग्लिश एज टू बी द सोर्स ऑफ medium of language in India, and downward filtration theory will be accepted, that we will only teach the elite sections, and sometime in the next few decades, after 2-3 generations, we can expect that common Indians will also get educated. असा सगळा प्रकार चालू झाला. पण त्याच्यात एक मोठा खाडा घातला चार्ल्स वुडनी. सर चार्ल्स वुड, जसं आपण मागच्या वेळी पण बघितलं होतं, ही वॉज द चेअरमन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ही हॅड अ डिस्पॅच, म्हणजे एक लेटर लिहिलं त्यांनी 1854 मध्ये. He said that English may be considered as the language of education, but primary education त्या लोकांच्या नेटिव्ह लँग्वेज मध्येच झालं पाहिजे. यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन युनिव्हर्सल एज्युकेशन अँड वुमेन्स एज्युकेशन. असा सगळा प्रकार वुड्स डिस्पॅच मध्ये सांगितला गेला. ही रिजेक्टेड डाऊनवर्ड फिल्ट्रेशन थिअरी अँड ही सेड तुम्ही लार्ज मासेसचं एज्युकेशन करायला तुम्ही सुरुवात करा. ह्याचा एक रिस्पॉन्स म्हणून असाही होता की 1857 मध्ये द 3 मेन युनिव्हर्सिटीज, दिस इज लॉर्ड मॅकॉले बाय द वे, the 3 main universities in India were set up in 1857 at 3 presidencies by Lord Dalhousie. So, University of Bombay, University of Calcutta, University of Madras. हे जे 3 presidencies होते तिथे त्या universities set up केल्या गेल्या. But again the British were not interested in making Indians educated. So एक हंटर कमिशन ब्रिटिशांनी नेमली होती 1882 मध्ये टू अॅनलाइज की गेले 50-60 वर्ष ब्रिटिशांनी एज्युकेशन मध्ये काय मिळवलं. That Hunter Commission came down very badly on the British. It said out of the 19 crore people in India, only 20 lakh people actually are educated, who know how to read and write, and barely 55,000 people know English. So तुम्ही actually modern education नीट केलंच नाहीयेत. Women were not being promoted in education. Depressed classes जे होते त्यांना अपर कास्ट शिकत होते म्हणून त्यांना बाहेर ठेवलं जायचं. सायन्सवर फोकस नव्हता, ओनली वेस्टर्न फिलॉसॉफीजवर फोकस होता. सो एका प्रकारे even if the British introduced modern education in India, you will not see much focus on educating common Indians or focus on women, Dalit education or science. So हा एक प्रकारचा ड्रॉबॅक होता. त्यामुळे Indians now felt compelled to set up their own educational institutions. So आता ब्रिटिशांवर किती अवलंबून राहायचं, म्हणून इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स सेट अप देअर ओन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स. त्याच्यात बरेचसे ब्रिटिश लोकांनी पण मदत केली. सो डेव्हिड हेअर अँड हेनरी विवियन डोरोजियो हे 2 लोक होते ज्यांनी कॅलकटामध्ये काही कॉलेजेस स्थापन केली. राजाराम मोहन रॉय, द मेन सोशल रिफॉर्मर, ही सेट अप द वेदांत कॉलेज इन कॅलकटा. यू हॅव सावित्रीबाई फुले स्टार्टिंग द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन 1848 इन पुणे. You have the Arya Samaj setting up Dayanand Anglo-Vedic schools for modern education. You have in Pune, which is Tirak, Chipurkar and Agarkar, they set up the Deccan Education Society. So New English School, Ferguson College, हे सगळे त्याच्या अंडर आले होते. And in Bengal, you have a National Council of Education set up by Sharad Chandra Mukherjee, ज्याच्या अंडर जादवपूर युनिव्हर्सिटी आणि अशा सगळे युनिव्हर्सिटीज सेटअप केल्या गेल्या. So you will find a lot of Indian effort also came up in the 19th century to set up colleges in India. ह्याच्यात अजून एक नावाने आणलं महर्षी कर्वे. सो विमेन्स एज्युकेशनला खूप फोकस महर्षी कर्वेने दिला. सो जी पुण्यातली महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था आहे ती त्यांनी स्थापन केली. सो दिस इज वन ऑफ द कॉलेजेस दॅट वॉज सेटअप इन कॅलकटा. सायन्स एज्युकेशनवर सुद्धा इंडियन्स हळूहळू वर येत गेले. हे मी स्किप करतोय कारण ही जस्ट अ लिस्ट. आय डोंट नो ह्याचा कितपत रेलेव्हन्स असेल, बट यू विल फाइंड मेनी societies themselves setting up science debating clubs for promotion of science, and Indian people setting up associations to debate and to spread awareness about science education. But British were not interested in science education because Indians ला science कळालं तर ते आमच्याच डोक्यावर बसतील. You will find main focus of social reformers in India, Indians, was also religion and philosophy and not science education. You will find very less scientific institutions set up by the British. So the IIT Roorkee, that college of engineering was set up by the British. You will find the COEP in Pune, that is the Hindu college originally called, that was also set up by the British. But apart from that, most colleges were teaching art and philosophy and those stuffs and not science. And that is also the reason why pre-independence times madhe, the major Indians who got some name in science, whether it is C.V. Raman, Meghnad Saha, Jagdish Chandra Bose, all these people who invented things, they did it in foreign universities. भारतामध्ये यांचं काहीच काम फारसं झालं नाही.
because science education was never focused in India. Okay, this is the stamp that Indian government released for completion of 150 years of University of Roorkee, 1847 to 1997. So it was set up in 1847. Okay, the last part that we'll study today, it is the rise of Indian press. This is the last modern thing that the British wanted in India. Naturally, British were more liberal and democratic, so they allowed press to prosper in India. You will find that in 1772 there was a first newspaper published in India called as the Bengal Gazette. But that Bengal Gazette, which was run by a British publisher and editor, was very, very critical of Warren Hastings and his wife for financial issues, of course. And that's why Warren Hastings made Bengal Gazette to close down. Similar things happened during Cornwallis time also, that a paper called Indian World was closed down. And there were over a lot of restrictions on Indian press till 1835. Lord Metcalfe was the Governor General of India for just 2 years, 1835-36. This man removed all the restrictions put on by the Press Act of 1823, and he is called as the liberator of Indian press. त्यानंतर खूप फ्रीली इंडियन प्रेस, इंडियन न्यूजपेपर्स तयार झाले. लँग्वेजेस मध्ये नुसतं इंग्लिश नसून रिजनल लँग्वेजेस मध्ये पेपर तयार झाले. हळूहळू लिटरसी वाढत गेली लोकांची, त्यामुळे लोक न्यूजपेपर्स वाचायला पण लागले, ॲटलिस्ट इन द अर्बन एरियाज. But the 1857 revolt screwed everything. The British now became suspicious of this educated class who ran the newspapers. त्यामुळे नंतर खूप प्रेशराइज करून त्यांच्यावर कंट्रोल आणलं गेलं. पण हळूहळू ब्रिटिशांनी ते रिस्ट्रिक्शन्स उठवले. And by 1875, when nationalism started to grow in India, you had 400 newspapers in English and vernacular languages with a combined readership of more than 1.5 lakh people, which is substantially big. त्या काळच्या काळामध्ये 1.5 लाख लोक न्यूजपेपर वाचणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. सो ओव्हरऑल इंडियन प्रेस स्लोली ग्रू इन द 19th century. बट इतकं पण सोपं नाही. लॉर्ड लिटन वॉज व्हेरी क्रिटिकल ऑफ द क्रिटिसिझम दॅट इंडियन प्रेस डिड ऑफ हिज ओन ऍक्शन्स, रॉयल दरबार, फेमाइन आणि इतर सगळ्या गोष्टी. सो ही इम्पोज समथिंग कॉल्ड एज द व्हर्नॅक्युलर प्रेस ऍक्ट, जे आपण पुढे बघू काय आहे. सिमिलरली प्रत्येक वेळी कुठेही प्रॉब्लेम आला, इंडियन्सनी क्रिटिसाइज केलं की ही लोक सेक्शन 124A जो सेडिशन लॉ आहे, जो आजही वापरतो इंडियामध्ये, तो इवोक करायचे. सो टिळक वॉज जेल्ड फॉर सेडिशन लॉ बिकॉज इन केसरी ही कम्पेअर्ड ब्रिटिश विथ अफजल खान अँड इंडियन्स एज शिवाजी महाराज. सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी वॉज जेल्ड. सो एकंदरीत त्या पेपर्सवर पण खूप प्रॉसिक्युशन व्हायचं युझिंग सेडिशन लॉ. जसं जसं 20th century आली आणि इंडियन नॅशनल मुवमेंट्स आल्या, तसं बिफोर एव्हरी नॅशनल मुवमेंट यू विल फाइंड द ब्रिटिश passing very harsh press laws for controlling of press. So 1908-09 मध्ये 1908 आणि 1910 मध्ये प्रेस ऍक्ट स्थापन केली, कारण 05 मध्ये स्वदेशी मुवमेंट झाली होती. सो जुगांतर आणि बंदे मातरम असे सगळे पेपर्स जे होते ते त्यांनी बंद करून टाकले. सेम हॅपन ड्युरिंग नॉन कोऑपरेशन अँड सिव्हिल डिसोबिडियन्स मुवमेंट. इमर्जन्सी प्रेस लॉज वर ब्रॉट इन टू फोर्स अँड देन ऑल द न्यूज पेपर्स वर क्लोज डाऊन. वर्ल्ड वॉर 2 चालू झाला 1939 मध्ये, पण परत एकदा डिफेन्स ऑफ इंडिया ऍक्ट स्थापन केली आणि द प्रेस वॉज सिव्हिअरली रेग्युलेटेड. सो यू विल फाइंड दॅट द काँग्रेस वॉज ऑलवेज इन फोकस ऑफ मोर प्रेस फ्रीडम बिकॉज इट propounded more and more nationalist activity in India. So that is the rise of Indian press. हा केसरीचा पहिला अंक आहे. सो केसरी वर्ष 1 पुणे, मंगळवार तारीख 4 जानेवारी 1881, अंक 1. हा केसरीचा मेन फ्रंट पेज आहे, पब्लिश फ्रॉम पुणे, स्टार्टेड बाय टिळक. व्हर्नॅक्युलर प्रेस ऍक्ट काय होती? त्यांना इंडियन व्हर्नॅक्युलर म्हणजे नेटिव्ह लँग्वेजेसच्या न्यूजपेपर्सवर कंट्रोल आणायचा होता लॉर्ड लिटनला 1878 मध्ये. काय होती ती ऍक्ट? डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटला त्यांनी 3 पॉवर दिल्या. इधर यू कॅन आस्क डिपॉझिट ऑर सिक्युरिटी फ्रॉम द प्रेस. भरपूर पैसा डिपॉझिट करून घ्यायचा की उद्या तुम्ही वाईट वागला तर डिपॉझिट जप्त. और you can ask them to sign the bond that you will not publish any news that is against the government. Or third, you can submit your paper for pre-censorship. तुमचा आज न्यूज तयार झाल्या तर ब्रिटिशांना सांगायचं, ते सेन्सर करणार आणि मग दुसऱ्या दिवशी पेपर छपाईला जाणार. अँड दिस वॉज ओनली फॉर व्हर्नॅक्युलर प्रेस, नॉट फॉर इंग्लिश प्रेस. सो एका प्रकारे यू ट्राय टू स्टॉप द व्हॉइस ऑफ इंडियन्स इन इंडियन प्रेस. त्यामुळे फिरोज शाह मेहता काय म्हणाले होते? ही वॉज अ मॉडरेट लीडर. इफ दिस ऍक्ट इज नॉट विथड्रॉन इमिजिएटली, it will annihilate the growing class of reasonable and modern writers. So he act finally मागे घेतली गेली लॉर्ड रिपननी, and he was a more liberal person.
अमृत बाजार पत्रिका जी चालू केली होती, जी बंगाली भाषेत होती, सिन्स दिस ऍक्ट वॉज ऍप्लिकेबल ओनली फॉर वर्नॅक्युलर लँग्वेजेस अँड नॉट इंग्लिश न्यूजपेपर्स, अमृत बाजार पत्रिका एका रात्रीत रातोरात दे स्विच ओव्हर टू इंग्लिश. आज बंगालीत पेपर छापला गेला, दुसऱ्या दिवशी इंग्लिशमध्ये छापला त्यांनी. सो इंडियन्स अडॉप्टेड ऑल दीज मेथड्स टू गेट अवे फ्रॉम दिस वर्नॅक्युलर प्रेस ऍक्ट ऑफ 1878. अँड द लास्ट थिंग दॅट वी विल सी इज द रोल ऑफ प्रेस इन इंडियन नॅशनलिझम. का प्रेस महत्वाची ठरली? सगळ्या मॉडर्न पॉलिटिकल आयडियाज आणि एनलायटनमेंट आयडियाज लोकांना त्यातनं कळाल्या. इट वॉज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर सोशल ग्रुप्स. वेगवेगळ्या ग्रुप्सची माहिती एकमेकांना कळाली. इट वॉज अ नॉलेज फॉर नॅशनल एज्युटेशन. गांधीजी सांगायचे पेपरमध्ये छापून यायचं की ह्या दिवशी ह्या वारी सगळ्यांनी इथे जमायचं, लोक यायची, ती माहिती तुम्हाला प्रेसमधनं मिळायची. सोशल रिफॉर्मर्सनी प्रेस भरपूर वापरली. सो राजाराम मोहन रॉय और ब्रह्मो समाज, आगरकर, दे हॅड देअर ओन न्यूज पेपर्स फ्रॉम वेअर दे यूज टू समाज प्रबोधन करायचे की कसं सामाजिक सुधार झाले पाहिजेत. इट लेड टू राईज ऑफ रिजनल लँग्वेज अँड रिजनल लिटरेचर. कारण आता भरपूर प्रमाणात प्रिंट व्हायला लागले स्थानिक भाषेमध्ये. अँड नॅचरली इट ऑल्सो लेड टू द अफेअर्स ऑफ वर्ल्ड नॉलेज. सो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 किंवा त्याच्या आधी सुद्धा एकंदरीत जगात काय चाललंय, ब्रिटनची परिस्थिती काय आहे तिकडे, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या आपल्याला प्रेसमधनं कळायला लागल्या. सो ह्या सगळ्यातनं प्रेस बिकेम अ व्हेरी इम्पॉर्टंट medium of communication between the Indian people and the role for and a major contributor for rise of nationalism in India. So S.R. Malhotra says press broke down the internal barriers and encouraged inter-regional solidarity. So एका प्रकारे प्रेसचा हा फायदा झाला भारताला. सो ह्या सगळ्या गोष्टी आज आपण शिकलो. मला एक जनरल फोटो सापडला होता. जॉन लॉरेन्स वॉज द व्हायसरॉय बिफोर लॉर्ड लिटन. त्यांची ही एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल आहे. सो जस्ट सी हाऊ दोज पीपल आर सिटिंग. म्हणजे आज आपलं प्रधानमंत्रीचं कॅबिनेट बघितलं तर आपल्याला वाटतं की कसले रॉयल बसलेत. एक टेबल टाकलंय मध्ये, हे लोक गुडलक कॅफेमध्ये असे बसतात, एक टेबल टाकून खुर्च्या टाकलेल्या आहेत सगळ्या, तो असे सगळे बसलेत. हे सगळे मिनिस्टर्स आहेत बरं का. मध्ये जो बसलाय तो जॉन लॉरेन्स आहे. एकीकडे स्ट्रॅचे आहे जो फायनान्स मिनिस्टर आहे, कोण होम मिनिस्टर आहे. असे वेगवेगळे पोर्टफोलिओज हँडल करणारी लोक बसली आहेत, पण जनरल टाइमपास बसली आहेत. सो दॅट इज हाऊ द ब्रिटिश रूल फ्रॉम द रायटर्स बिल्डिंग इन कॅलकटा. So okay, that's all for today. Thank you.